morning, all. Good morning, all the beautiful girls of Mangayakarasi College. Happy to see you all together after a very, very long time. Or 4 years back, I think 4 to 5 years back, this kind of mass gathering of Mangayakarasi College happened at the same moment of Vryiksha happened. And I request all the students, இன்னைக்கு வந்து up to 1 o'clock, the event will be there. We need your attention and silence. We need your attention and silence. Okay, va, அது நடக்குமா? Yes or no? Yes, because we have got all the eminent speakers here, right? So we all are women, we have to respect and listen all the women here, right? Okay, so once again, good morning all. Nice. So this is my finest opportunity to inaugurate and welcome this Vryiksha, the 9th edition. இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராமில் first I want to say the gist of what's happening with the event. Vryiksha is the flagship event of YI Madurai. Every year we do Vryiksha for women. This year we are with Mangayakarasi College, around 2,250 beautiful students here. And இன்னைக்கு இந்த ஒரு moment is very, very special. Girls at the back, are you listening? Girls at the back? Yes. இன்னைக்கு என்ன ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, we all know that India is a part of G20. இந்த வருஷம் India is the country which hosts G20. Every year it is happening in different nation. This year India is hosting. அதில் what about young Indians? So we all hear about so many, இங்கே இருக்கிற நிறைய students have actively participated in young Indian events, in the business event, entrepreneurship event, எல்லாத்துலையும் participate பண்ணியிருக்கீங்க. Young Indians is one of the part of G20. We are the partner of G20 event, and today we have Y20. இந்த logo நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே you can notice Y20. So Y20 is the youth engagement group which is given to young Indians throughout the nation. And YI Madurai, Mangayakarasi College is the first most institution and forum which is organizing Y20 event around the nation. And we have got 2,000 women here. That is one of the, we would call as maybe there are high chances that this would be the massive event of the year of G20, especially for Y20 events. So என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். இன்னைக்கு what is the intention? இவ்வளோ பேர் இருக்கிறீங்க. It's not about கிளாஸை விட்டு கொஞ்சம் ஸ்கிப் ஆகி நம்ம எல்லாரும் விமன்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். What is the purpose of Women's Day celebration? It is more about embracing, the theme is embracing equity. But here I want to emphasize on embracing what is the potential really sleeping with you. Right? இப்போ ஒரு பொண்ணு டான்ஸ் ஆனாங்க. It was an amazing dance by one of your friend. ரொம்ப அழகா ஆனாங்க. It is like you have lot of potential, lot of energy inside. It is not about never ever care about where you are living, where you are studying, or எங்கே இருக்கீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு முக்கியம் இல்லை. What you want to aspire is more important. So this is the conclave that is mostly for. இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி 9 eminent people are there. இவங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா, they are the role models and they want to explain about the future of business. என்னென்ன விஷயம்லாம் இருக்குது ஃபார் விமன், என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எல்லாருமே you are going to explore today. And especially this is more about the industry 4.0. What is industry 4.0? More about IoT, artificial intelligence. இதெல்லாமே கேள்விப்படுறோமா? சரி, நாங்கள்லாம் ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எங்களுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா, now you cannot separate arts and science. இப்போவும் அப்படி தான், நியரஸ்ட் ஃபியூச்சரில் எப்படி தான், you cannot separate arts and science and engineering and technology. Everybody has to be equipped with technology unless we will get outdated. அப்படி தானே? ஸோ எல்லோரும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம கனெக்டடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஸோ திஸ் என்டையர் கான்க்ளேவ் will emphasize more on industry 4.0 and you would explore many women talents and women icons here throughout the conclave. And all the students here,
இன்னைக்கு நீங்கள் நிறையா விஷயங்கள் கற்றுக்க போகிறீங்க, நிறைய கவனிங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் I owe my heartful thanks to the Mangayakarasi College for organizing the event in a very big massive way. இதுக்கு பின்னாடி நிறைய பேரோட உழைப்பு இருக்குது, நிறைய பேரோட கோஆர்டினேஷன் இருக்குது, எஃபர்ட்ஸ் இருக்குது. So on that way I would like to welcome our chief guest Sridevi Arunachalam, founder chairperson of Indo-UAE Economic Chamber of Eco-Commerce. நீங்கள் அவங்க ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா you will die, right? So அவங்க ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் it is a very very vast profile, very good friend of mine. I have met a few months back in Chennai. அவ்வளோ வெரி டவுன் டு எர்த் பர்சன் அண்ட் வெரி சாஃப்ட் நேச்சர், வெரி ஹெல்பிங் டெண்டன்சி பர்சன். அண்ட் நம்மள ஒருத்தவங்க தான் என்ன அப்படின்னா சவுத், இவங்கெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு. என்னென்னா இவ்வளோ ஒரு சின்ன எங்கே நம்ம பிறந்திருக்கோங்கிறது முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஐ எம் ஃப்ரம் சிவகாசி, த 2-tier town or 3-tier town you could call. ஸோ எங்கே இருக்கோம் அப்படிங்கிறது இல்லை, எப்படி வளர்கிறோம், எங்கே ரீச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதான் முக்கியம். அதுக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் த வெரி பெஸ்ட் ஐகான் வி ஹாவ் மிஸ் ஸ்ரீதேவி அருணாச்சலம். கிவ் அ வெரி பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் டு ஹர். And also I welcome Engineer Shakti Pranesh, Director of Mangayakarasi Group of Institutions. And just I take the privilege to call him also as our friend of YI, because he has been in YI for some years. And நாங்கள் சேர்ந்து சில வெர்டிக்கலாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம். In that way we signed MOU with Mangayakarasi College very long back. I welcome Mr. Shakti Pranesh here. Welcome sir. And also I am very happy to welcome our own lovable principal ma'am, Rajeshwari ma'am, principal of Dr. Rajeshwari, principal of Mangayakarasi College of Arts and Science. So இந்த அளவுக்கு கம்பேஷனேட்டாக students oriented plus staff oriented and at the same time almost care about the education and the improvement of the students of her own college. அந்த லெவலில் I would even we can also give her award. அந்த அளவுக்கு so much intentional, positive intentional on the education and care about the women students. I welcome Dr. Rajeshwari ma'am. Welcome ma'am. And also I would love to welcome the Dean of Arts ma'am, Priyadarshini ma'am. Such a beautiful and elegant lady of Mangayakarasi College. I welcome ma'am. And also I would love to welcome our co-chair of YI Madurai chapter, Mr. Faisal Ahmed here. You all know about success shirts. Success shirts பார்த்திருக்கீங்களா? நிறைய ஆட் பார்த்துருப்பீங்க. So many shops have been opened. அவர் வந்து he is one of the famous personality in Tamil Nadu. எங்கே பார்த்தாலும் அவரோட இது இருக்கும். ஜோ ஸ்டாக்ஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா லேக்ஸ் கணக்கில், மில்லியன் கணக்கில் அவருக்கு வியூஸ் இருக்கும். Such a very famous person, eminent person here. I welcome my good friend Faisal. And also I love to welcome one of our friend and co-chair of Learning YI Madurai chapter, Mr. Alagesh. Welcome Alagesh. And Alagesh is one of the renowned auditor of YI, for Madurai. Welcome Alagesh. And also I love to welcome Sugandhi ma'am. Dr. Sugandhi is the Dean of Arts and she's also a very good friend. அதாவது ஒரு ஷார்ட் டேர்மில் இவ்வளோ விஷயம் பண்ணி முடிக்க முடியுமா, இவ்வளோ பெரிய ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியுமா, அதுக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து மேம் வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். Such a eminent personality. Welcome you ma'am. Welcome. And also I welcome all my lovable speakers here. Dr. Janani Dakshinamurthy, she said to come. She is a genetical scientist. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக நிறைய டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுப்பாங்க அவங்கள பற்றி. எல்லாருமே மதுரையிலேருந்து இங்கேருந்து போன பெண்கள், இந்த டவுன் சவுத்லேருந்து போன பெண்களில் டாக்டர் ஜனனி தக்ஷணாமூர்த்தி, ஷீ இஸ் அ சயின்டிஸ்ட், ஜெனட்டிஸ்ட் அண்ட் ஷீ ஹாஸ் அ வெரி வாஸ்ட் ப்ரொஃபைல். ஐ ஆல்சோ வெல்கம் ஜனனி, டாக்டர் ஜனனி ஹியர். அண்ட் ஆல்சோ ஐ வெல்கம் ஃபவுண்டர் அண்ட் CEO of Fit Theorem, Ms. Anjana. ஷீ இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் சென்னை. அவங்களுக்கும் நிறைய இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரி இருக்குது, யூ வுட் லவ் டு ஹியர். அண்ட் ஆல்சோ ஐ வுட் லவ் டு வெல்கம் மிஸ் Sundari Raju. Sundari Raju, she is a founder of Formret and a very good friend of mine and ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட். மோர் தேன் நிறைய விஷயம் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், மோர் தேன் ஒர்க் ப்ரொஃபஷன் நிறைய விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஐ வுட் லவ் டு வெல்கம் மை குட் ஃப்ரெண்ட்
Mr. Miss Jayalakshmi, Mrs. Jayalakshmi, Senior Correspondent of New Indian Express. நிறைய அவங்களோட ஆர்டிகல்ஸ்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அண்ட் வெரி ஹாப்பி டு ஹாவ் யூ ஹியர் ஜெயலக்ஷ்மி. And I would love to welcome our lovable friend, YA member and moderator, Srinidhi Sadish, Director of Sanvi Agro Products and a home baker. Welcome Srinidhi. And also I love to welcome Harshada Venkatesh, founder of British Bakery. Welcome Harshada. Sorry, I missed someone. Yes, our very much passionate personality and a successful entrepreneur. I would love to welcome Ms. Premalata Soundarajan, Director and founder of Infiport Service Private Limited. She is having more than 3 business in hand. She is one of the famous personality of Y Madurai. And I welcome all the students here and all the faculties and my own friend Kunasundari ma'am, also the faculty coordinator of Yuva. Welcome all. Thanks for the opportunity. And dear girls, ஒரே ஒரு விஷயம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஆஃப்டர் திஸ் கான்க்ளேவ் உங்கள் எல்லாருக்குமே மேலே ஒரு பல்ப் எரியணும். அதாவது நம்ம லைஃப்பில் இந்த டிசிஷன் நான் எடுத்துட்டேன், இதை நோக்கி போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஹாவ் டு டேக் அ டிசிஷன். ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் டைம். ஷால் வி எஸ். ஸோ ஐ வுட் பிலீவ் த சேம் டூ. வி கேன், வி வில். ஜெய் ஹிந்த். Thank you for your cordial and heartwarming welcome, ma'am. Now I call upon our distinguished director, sir, to deliver the inaugural address. Good morning. First of all, I thank YI for selecting us to inaugurate this Vryiksha in this campus. And the YI பத்தி கண்டிப்பா நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும். This YI means Young Indians. That is the meaning of it. இன்னும் ஒவ்வொரு சாப்டர் இருக்கும், மதுரை, சென்னை அப்படின்னு வரிசையாக சாப்டர் வைஸ் இருக்கும். அந்த YI மதுரையோட ஹெட். இந்த ஒய்ஐ எவ்வளோ பெரிய விஷயம்ன்றது இப்போ நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் த பர்சன் ஹூ ஸ்போக் ஹியர் இஸ் ஷர்மிளா தேவி மேம். ஏன்னா அவங்க வாட் ஷீ இஸ் டூயிங் வி நோ அண்ட் யூ ஆர் ஆல்சோ நோயிங் இட். ஏன்னா கண்டினியூஸாக த ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர்கனைஸ்ட் பை ஒய்ஐ இஸ் கம்ப்ளீட்டட் இன் திஸ் கேம்பஸ் இட் செல்ஃப். தேங்க்யூ மேம். ஏன்னா ஷர்மிளா தேவி ஒரு ஐகான். ஹவு தே செலக்ட் ஐ வில் டெல் யூ. த ஃபர்ஸ்ட் ஐகான் இஸ் ஷர்மிளா தேவி மேம் அண்ட் த செகண்ட் கோ-சேர் ஃபைசல். ரீசெண்டாக ஐ saw on video. Right? In that video, he was sitting in a corner. Pothis shop இருக்கு பாத்தீங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல போத்திஸ். அந்த போத்திஸ் அதோட ஓனர் வந்து முன்னாடி பேசுறாரு. சார் நாங்கள் பண்ணதெல்லாம் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் கிடையாது, அங்கே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கிறாரு. He started his initiative and he is successful in that business ன்னு சொல்லிட்டு he is pointing out one person. அது வேற யாருமே இல்லை, இங்கே இருக்க ஃபைசல் சார். ஸோ யூ see the selection of the persons. ஸோ இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஆர்கனைசேஷன்றது ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ. ஸோ தட் இஸ் வை the YI is made. That is how YI is made. And thank you for selecting Mangayakarasi College as a campus to start this Vryiksha. ஒரு மெட்டஃபார்னு ஒரு வேர்டு இருக்கும். Have you heard about that word? Metaphor. That means ஒரு விஷயம் சொல்ல வருவோம், அது இன்டைரக்டாக இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லும். Have you heard that word, metaphor? சரி, இப்போ லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க மெட்டஃபார்ன்ற வேர்ட். அந்த ஆங்கிளில் ஐ see this program. இதில் பார்க்கும்போது 9 guests are there, right? The 9 guests are women who have achieved in their life and we have brought. But at the same time, 9 guests, that means Navagrahangal, which owns the entire universe here. That means indirectly we are telling women owns the universe. இதுதான் point here. So without women nothing is possible. So அதை இன்டைரக்டாக சொல்கிற விதமாக நான் எடுத்துக்கிறேன் 9 கெஸ்ட்டு நீங்கள் கொண்டு வந்ததால். So that is wonder of a woman here. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் they are successful in their field. So I see them as the entire universe. So in the galaxy, in the stars, when my students right from engineering, arts and science and BEd joins together, na idu ஒரு பெரிய யூனிவர்ஸ் ஆகும். வேற யூனிவர்ஸை பற்றி இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கோம். Now Mangayakarasi universe will be known to the largest extent from today onwards. And when they share their stories with you, definitely this day will be remembered in your life. So that is why I initiated this process and successfully, thank you Sugandhi ma'am for organizing and successfully completing it with the support of principal, dean, heads of the department and entire faculty of Mangayakarasi College. And finally, about this Women's Day,
ஸோ தட் இஸ் த தீம் அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, எம்ப்ரேஸ் ஈக்விட்டி, ரைட்? பார்த்தீங்களா? அது எம்ப்ரேஸ் ஈக்விட்டி. த எம்ப்ரேஸ் மீன்ஸ் ஹோல்டிங் சம் ஒன் டு க்ளோஸ், இப்படி பிடிச்சிக்கிறதுக்கு. அது ஏன் இங்கே உங்ககிட்ட சொல்கிறாங்கன்னா, women will be always helped by a woman. There will not be men வரதா இருக்கட்டும், but when you are lending the hand, definitely the women community will come up. So always remember, for a woman should stand. ஸோ அதுதான் இது டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. ஸோ இது ரெண்டை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு ரெண்டு விஷயம் மட்டும் சொல்கிறேன். இப்போ கூட ஸ்கூலில் சொல்லிட்டு தான் வந்தேன். ஸோ ஆஸ் அ கேர்ள், ஆஸ் அ உமன் இன் யுவர் ஹோம், ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் என்றைக்குமே மறக்காதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங், whenever a function gets over, what we will do? வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு போவாங்க. என்ன பண்ணுவோம்? எடுத்தோன்னே முடிச்சோன்னே என்ன பண்ணுவோம்? ப்ராசஸை க்ளீன் பண்ணுவோம் இல்லையா? அது நம்ம யாரை எதிர்பார்ப்போமா? அம்மா இல்லையா? அப்பாவை கூட கூப்பிட மாட்டோம், அண்ணனையும் கூப்பிட மாட்டோம் இல்லையா? வேலை யாரை சொன்னா, வேமா க்ளீன் பண்ணுமா, நான் டிவி பார்க்கணும், அப்படி தானே சொல்லுவோம். That is the first word which comes out of my mouth. Mother, clean it. Ma, clean it. Right? என்னைக்காவது ஒரு நாள் கூட அப்பா இதை க்ளீன் பண்ணி தாங்கப்பான்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோமா? So that is why we are mentioning this. Embrace equity. That means sharing the responsibilities from my mother, sharing the responsibilities from my sister. So அதை நீங்க கற்றுக்கணும். ஏன்னா நீங்களும் அடுத்த ஒரு ஜென்ரேஷனை உருவாக்க போறீங்க. When you do that, the equity will come in. So இது இவங்க தான் பண்ணணும், அது அவங்க தான் பண்ணணுன்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் everybody should share their roles and responsibilities. That is the first point I should teach you today. The second thing is, நம்ம பேசிகிட்டு இருப்போம் இல்லையா? நம்ம ஒரு குரூப்பில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வாய்ஸ் சொன்னீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? இந்த பொம்பளை பிள்ளை பேசாத, இந்த ஓரமாக போய் உட்காரு. இஃப் தீஸ் women here அதை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக இந்த சக்ஸஸ்க்கு வந்திருக்க முடியாது. ஸோ தே ஓப்பன்ட் அப் தேர் வியூ, தே ஓப்பன்ட் அப் அண்ட் கேவ் தேர் சஜஷன்ஸ். They opened up and they showed their success today. அதனால தான் they are sitting here and we are all listening to them. So just இந்த பேசுகிறாங்க பார்த்தீங்களா? இப்போ அந்த ரேட் எப்படி இருக்குன்னா, 4 தடவை நம்ம லைஃப்பில் பேச விடாமே ஆக்கிடுறாங்க உங்களை. ஒரு men in the life will not allow you to speak. So that right, in the first year, second year college life, you should start learning and start questioning the others. And the question நல்ல விதத்தில் அதையும் நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிடுறேன். It should be in a proper and a professional way where you have to question your parents and elders. அப்படி கொஸ்டின் பண்ணும்போது your life, your identity will come out. So இந்த ரெண்டு திங்ஸை மட்டும் மறந்துடாதீங்க. To share the responsibility with everybody and to tell we are correct. அந்த சஜஷன்ஸ் நம்ம சொல்லணும், அவங்க கேட்கணும். அந்த சொல்கிற இடத்துல you have to come. Right? So remember that. Definitely this equity will be achieved. Thank you once again. முக்கியமான தேங்க்ஸ் டு மை டீம். அதாவது மங்கையக்கரசி காலேஜ்ன்றது உருவானதுக்கு மெயின் ரீசன் த உமன் இன் திஸ் கேம்பஸ், ரைட் ஃப்ரம் த பிரின்சிபல் டில் த ஸ்வீப்பர்ஸ் ஹியர். இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து உருவாக்குனது தான் இந்த மங்கையக்கரசி கேம்பஸ்ன்றது. ஸோ ஐ பவ் டுடே டு ஆல் ஆஃப் தெம் ஹியர் அண்ட் மை சின்சியர் தேங்க்ஸ் அண்ட் கிராட்டிடியூட் டு தெம். Thank you all. Thank you for your embellishing inaugural address with reference to metaphors and similes, sir. I would now call upon Dr. Faisal Ahmed, Chapter Co-Chair, YI Madurai, and Founder and CEO, Sussex Chain of Menswear. நிறைய ஸ்டேஜ் ஸ்பீச் வந்து கொடுத்துருக்கேன். பட் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் 2500 உமனுக்கு முன்னாடி கொடுக்குற ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஹாப்பி உமன்ஸ் டே வித் தட் ப்ரிவிலேஜ். அண்ட் தேங்க்ஸ் டு த மேனேஜ்மெண்ட், காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட். 2500 பேருக்கு நடுவில் இங்கே ஒரு 10 பேருக்கு மட்டும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இன்றைக்கி எங்களை இங்கே வந்து டேக் பார்ட் பண்ண வச்சதுக்கு. அண்ட் ஐம் நாட் கோயிங் டு ஸ்பீக் மச். நான் பேச போகிறது இல்லை, பிகாஸ் 9 ஸ்பீக்கர்ஸ், பவர்ஃபுல் எமினென்ட் உமன் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஸ்பீக் அண்ட் வி ஆர் ஹியர் டு லிசன். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன் உமனுடைய ரோல் இன் மை பிஸ்னஸை பற்றி மட்டும் ஒரு 1 minute பேசிட்டு ஐ வில் கெட் ஆஃப் த ஸ்டேஜ். உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், ஆர் பிஸ்னஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரிலேட்டட் டு மென்ஸ் வேர்,
கம்ப்ளீட்டாக மென் அட்ரஸ் பண்ணக்கூடியது. கஸ்டமர் இஸ் மென், பண்ணுற ப்ராடக்ட் மென். ஆனால் எங்களுடைய நிறுவனத்தில் இன்னைக்கு டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்க 2 பேர் வந்து உமன் தான். ரைட் ஃப்ரம் 2006 டில் நவ் மேனுஃபேக்சரிங்லேருந்து டெய்லரிங்லேருந்து சின்ன சின்ன ஆஸ்பெக்டில் கூட நாங்கள் எதை வந்து நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தாலுமே மென் பண்ணுறதை விட விமனுடைய நேர்த்தியும் அதோடைய கமிட்மெண்ட்டும் ஒரு படி எல்லாத்துலேயுமே மேலே தான் இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து சக்ஸஸோடைய ஸ்ட்ரென்த்துன்னு 2 தான் சொல்லுவாங்க. நம்ம சக்ஸஸோடைய கேஸ் ஸ்டடி படிச்சிருந்தீங்கன்னா, ஒன்று எங்களுடைய பிராண்டிங் அண்ட் மார்க்கெட்டிங், இன்னொன்று எங்களுடைய ஃபினான்ஸ். இதை 2 தான் சொல்லியிருப்பாங்க. அதில் எங்களுடைய பிராண்டிங் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் கம்ப்ளீட் சோஷியல் மீடியா பேஜை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய பர்சன் is Shobana, who is a physically challenged woman, who is handling the entire social media page of success and the entire marketing, wherein we have more than 1 million followers in Instagram and Facebook. வந்து lead பண்றது ஒரு woman and who is a physically challenged woman. And on the other hand, our strength is our finance and the audits. அதை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் இஸ் மிஸ் பாரதி, who is again a woman. So எங்கள் நிறுவனத்தில் who deals only with men, wherein it's a bottom of the pyramid men. அந்த செக்மெண்ட் ஆஃப் மென்னை டீல் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டன்றது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். பட் அதை லீட் பண்ணுற 2 பேர் வந்து டாப் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து உமன். எப்பயுமே வந்து நான் வந்து சிங்கிள் ஓன்டு பிஸ்னஸ், ஐ மீன் சிங்கிள் மேனேஜ்டு பர்சன். அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஃபீல் இருக்கும், அதாவது கூட வந்து பிரதர்ஸோ பார்ட்னர்ஸோ யாருமே கிடையாது. அந்த இடத்துல வந்து லோன்லி அட் த டாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க போகும்போது நம்மளுக்கு எப்பயுமே ஒரு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு லோன்லினஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து நான் ஒரு ஃபேஸை வந்து நான் கடந்தேன். அப்போ வந்து அதில் வந்து நிறைய அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து எனக்கு ஒரு 2-3 விஷயங்கள் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆச்சு. அதில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், நேச்சுரல் சலூன் அண்ட் ஸ்பாவுடைய ஃபவுண்டர் சிஇஓ CK குமாரவேல் வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் சொன்னார், இன்னைக்கு இந்தியாவோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து 130 கோடி மக்கள் அப்படின்னு. அதில் 130 கோடி மக்களில் 50% உமன் அப்ராக்சிமேட்லி. ஆனால் நம்ம அந்த 50% உமனை முடக்கி வச்சுருக்கோம் அப்படின்றார். ஸோ அந்த 50% உமன் எழுச்சி இழஞ்சா, இல்லை அந்த இடத்துல அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்தா, அவுட் ஆஃப் தி ஹவுஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்தால் நம்ம நேஷன் எங்கே போகும்? ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரென்த்துன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாப்புலேஷனில் 50% we have it as a dead inventoryன்றார். அந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக மைண்டில் இருந்தது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், சென்னை மொபைல்ஸ்ன்ற ஒரு பிராண்டு கிட்டத்தட்ட 150-200 மொபைல் ஸ்டோர் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு வச்சுருக்காங்க. அந்த சென்னை கிட்டத்தட்ட 700 crore பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த எம்டிக்கு எழுத தெரியாது, படிக்க தெரியாது. அந்த எம்டிக்கு எழுதவும் தெரியாது, படிக்கவும் தெரியாது. அவருடைய ஒய்ஃப் அவங்க படிச்சிருக்கிறது 6th standard. ஸோ அவரை பொறுத்தளவுக்கு அவங்களோட படித்தவங்க அவங்க ஒய்ஃப், அந்த எம்டிக்கு அவங்களோட படித்தவங்க அவங்க ஒய்ஃப். நான் என்னுடைய கிரகப்பிரவேசத்துக்காக அவருடைய ஆஃபீஸ்க்கு போய் நான் பத்திரிக்கை கொடுக்க போயிருந்தேன். அப்போ அவர் ஆஃபீஸில் அவங்க ஒய்ஃபோடைய கேபினுக்குள்ளே நானும் என் ஒய்ஃபும் உள்ளே போய் பார்த்துட்டு வந்தோம். அப்போ அந்த கேபின்குள்ளே அவங்க வந்து தே ஆர் அகெயின் அ முஸ்லீம் ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலி. அந்த கேபின்குள்ளே ஒய்ஃப் இருக்காங்க, 6th standard 7th standard படித்த ஒய்ஃப் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு கீழே ஒரு 30 உமன் தே ஆர் ஒர்க்கிங். அந்த 30ல் more than 10 are IIM ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு 6th படிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு விமன் இஸ் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் லீடிங் IIMs தேர். அப்பாற்பட்ட ஒரு விமன் அந்த இடத்துல ஹேண்டில் பண்ண முடியுது. இந்த 2 விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எனக்கு முடிவு ஆனதுக்கப்புறம் நான் அந்த இடத்துல நான் முடிவு பண்ணேன், அந்த இடத்துல இந்த லோன்லி அட் த டாப்ன்ற ஃபீல் எனக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னு இருக்க போகும்போது, பிகாஸ் ஐ ஆல்சோ ட்ரெயில் ஃப்ரம் அ முஸ்லீம் ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலி wherein women are not allowed to come to the limelight. இந்த 2 இன்ஸ்டன்ஸ் பார்த்த அடுத்த செகண்ட் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன், கண்டிப்பாக என் ஒய்ஃப் வந்து பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி 6 monthsக்கு முன்னாடி யார் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி என் ஒய்ஃப் வந்து நான் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே விட்டுட்டேன். என்னுடைய அந்த லோன்லி அட் த டாப்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்தில் 50% என்னுடைய அந்த லோன்லினஸ் குறைஞ்சிருச்சு, என்னுடைய ஒர்க் பர்டன் குறைஞ்சிருச்சு. அண்ட் த growth of the company is increased by 20% in the 4 months time. ஸோ இதுதான் பவர் ஆஃப் உமன், இதுதான் எப்பயுமே பவர் ஆஃப் உமனாக வந்து இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த நோட்டோட ஐ வுட் லைக் டு லீவ், பிகாஸ் உமன் வில் ஆல்வேஸ் விஷ் டு ஹாவ் தேர் இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிட்டி. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஷர்மிளா மேம் சொல்ல போகும்போது அவங்க நான் 7 Cloture ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட்டோடைய ஃபவுண்டர் தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் அவங்களுடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் எடுத்தீங்கன்னா அதை சொல்ல மாட்டாங்க, என்னோட இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே நிறையா பேருக்கு தெரியாது, ஷீ ட்ரெயில்ஸ் ஃப்ரம் வைகை இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஒன் ஆஃப் தி லீடிங்
இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த டாப் 10 இன் மதுரையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லீடிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் வைகை கெமிக்கல்ஸ், வைகை இண்டஸ்ட்ரீஸ். அந்த ஃபேமிலியிலேருந்து ட்ரெயில் பண்ண ஒரு லேடி தான். பட் அவங்களுடைய ஐடென்டிட்டின்னு சொல்ல போகும்போது அவங்க வந்து அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிட்டி தான் வெளியே சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் அகெயின் அ பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் அ உமன். இப்போ என்னோட ஒய்ஃப் எடுத்துட்டாலும் அவங்க அப்பா ஷீ இஸ் டூயிங் அ வெரி பிக் பிஸ்னஸ் இன் ஹர் ஸ்டேட். ஆனால் இங்கே வரப்போகும்போது அது வர அவங்க அப்பா பிஸ்னஸையும் சொல்ல மாட்டா, என் பிஸ்னஸையும் சொல்ல மாட்டா. ஆனால் எப்போ பிஸ்னஸ்குள்ளே வந்தாலும் அப்போ வந்து தலை நிமித்து என்னோட ஐடென்டிட்டி இது அப்படின்னு சொல்லி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் அகெயின் கமிட்மெண்ட் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிட்டி ஜீன் ஆஃப் தமிழ் ஆர் ஸோ கால் த இந்தியன் உமனுக்கு எப்பயுமே இருக்குது. ஸோ வித் தட் நோட் உமன் ஸ்டாண்ட் அப் மாடஸ்ட். இது இன்னைக்கு ஸ்டேட்டஸில் நான் வச்சுருந்தேன். டு யார் யார் ஒன்றும் வெளியே வரலையோ அதே தான் நான் இன்றைக்கி சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஸ்டாண்ட் அப் majestic and stand up humble. Happy Women's Day. And with that note, I would like to thank the college secretary, Dr. Ashok Kumar, for giving us this venue to arrange this wonderful program. Dr. Engineer Shakti Pranesh, my good friend, Director Mangayakarasi. And we thank the chief guest for having a wonderful inaugural address. And then I thank our chairperson, Sharmila Devi, our learning chair, Vikrant. And I thank the photography partner, Focus Queen Photography. And I thank our YA member, Madhumita, who's the founder of ABC Cakes, who is gifting her cakes to all the dignitaries here. And I thank Dr. Sugandhi, Dean, Arts and Science College of Mangayakarasi. I thank Miss Priyadashini, who is the Dean of the Mangaya School College of Institutions. Thank you very much. Thank you, sir. To address the spectacular audience, I invite our beloved principal, Dr. S. Rajeshwari, give the address. Good morning all, the excellency and friends on the dais and my dear staff and students. Happy Women's Day to all the vibrant and efficient young ladies who have gathered here to celebrate International Women's Day with the title Vryiksha, which means embrace equity with YI. This day is dedicated to celebrate women's achievement in various fields across the world. It is an occasion where women are respected and regarded. National Women's Day was marked on 28th February in the year 1908. International Women's Day celebration initiated from 1913 onwards on 8th March, thereafter every year. This year, 2023, the theme for International Women's Day is Digital Innovation and Technology for Gender Equality. Education in the digital age is to promote gender equality and women empowerment. International Women's Day celebration offers an opportunity to bring to limelight the courage and determination of normal, ordinary women who have played an extraordinary role in the society. Here are such role models in front of us. We are very fortunate to have our exemplary guests from YI to celebrate International Women's Day with us. Thanks a lot to Madam Sharmila Devi, Chapter Chair, YI Madurai, Founder and Director, 7 Clover Coaching Services, who made this possible. She is always our good friend. Our eminent chief guest, Madam Sridevi Arunachalam, Founder and Chairman, Indo-UAE Economic Chamber of Commerce, is here to lead the show to a grand success. Today's speakers, Dr. Janani Dakshinamurthy, Madam Anjana Devi, Madam R. Jayalakshmi, Dr. Solu, will enrich our knowledge by their speech. Discussions on women in business, triumphs and challenges will be carried out with Madam Srinidhi Satish as moderator. Speakers will be Madam Sundari Raju, Madam Premalada Soundarajan, Madam Harshida Venkatesh. All are here illuminating the whole auditorium, creating a great expectation among the young ladies, our students. It is important to have such a day that reach out and helps solving discriminations that happens against women.
International Women's Day must be considered as a day where everyone acknowledges the value and importance of women in day-to-day life as well in the public life all around the world. I immensely thank you all for gracing this occasion, and on behalf of Mangayakarasi College of Arts and Science, being the venue host, I welcome each and every one of you present here. Thank you. Thank you, ma'am. And now I call upon our eminent chief guest, S. Alageshwaran, Managing Partner, Mars and Company, Chairman, Kanakan Private Limited, for theme setting. நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாத திரும்புவதில்லையாம். இங்கே அனைவருக்கும் மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் கூறிக்கொண்டு என் பேச்ச ஆரம்பிக்கிறேன். Actually, a very warm good morning to 1.5% here on stage and hi to all friends. So I'm very much privileged to give a contact speech about this event at Mangayakarasi College. So September 2023 வந்து G20 summit நடக்குது இந்தியாவில் at Delhi. So on that behalf event வந்து OI India has tied up with the government of India for this continuous event. So in the event வந்து first time happening in India at Madurai, and Maduraiல வந்து இங்கே Mangayakarasi College first time நடக்குது with front of 2,200 students, and we are very grateful and thankful to the department and management of Mangayakarasi College. So in the event என்ன அப்படின்னா we have 9 wonder women's with different sectors, 8 sectors ல வந்திருக்காங்க. So they are going to speak about how they achieve and how they doing the business. So இதிலிருந்து நம்மளுக்கு அவங்களோட business process எப்படி struggle ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு எப்படி achieve ஆயிருக்காங்கன்னு சொல்ல போறாங்க. And I hope that இதிலிருந்து you get more inspiration and motivation, and we can see upcoming entrepreneurs from you all side. And our chair said industry 4.0. So industry 4.4 என்ன அப்படின்னா this is about students and the AI. So AI எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, artificial intelligence. So in upcoming எல்லாம் 2025 அப்புறம் எல்லாமே வந்து AI தான் வரப்போகுது. ஸோ நம்ம அதுக்கு எப்படி ரெடியாக போகிறோம். ஸோ அதை தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா G20 சமிட்டில் மெயினாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ வித் தட் அதிலிருந்து எல்லாரும் என்னென்ன அப்டேட் பண்ண போகிறாங்கன்ட்டு யூ கேன் ஆஸ்க் த கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் த 9 members, 9 business women from here. And with that I don't want to take much time, and I welcome all the successful women entrepreneurs and upcoming successful women entrepreneurs to the stage. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Now I call upon Dr. Shuganti, Dean of Arts, to introduce the distinguished chief guest, Ms. Sridevi Arunachalam, founder and chairperson, Indo-UAE Economic Chamber of Eco-Commerce. Happy Women's Day. So before introducing the chief guest, it is appropriate to honor her. So I request all the dignitaries on stage to honor our chief guest of today with a memento. Please do the honors. So, behind every successful man, there will always be a woman. And behind all of us, there is one man. And who is that man? Our director. Thank you, sir, for encouraging us and supporting us. He deserves a big round of applause. And our benevolent principal, who has always been kind enough to allocate whatever we want. Thank you, ma'am. As Sharmila ma'am said, she is a compassionate leader, and I thank Madam Sharmila for choosing our college as the venue, and I thank all the members of YI for coming all over to our college. Now, it gives me immense pleasure to introduce to you a remarkable entrepreneur, a true inspiration to many, and the recipient of the Priyadarshini Award, one of the top 10 women entrepreneurs of the year, Madam Sridevi Arunachalam, founder and chairman of Indo-UAE Economic Chamber of Commerce. She is the founder and managing director of IEEC, an overseas education and immigration specialist, which has its branches all across the globe with 35 branches, including international offices in Dubai, Canada, UK, and South Korea.
She is the founder and managing director of 6 more companies from various other industries. Millions more international gems and jewelries, Alanis Life Science, pharma-based company, Can1 International, Public Limited, education and training, branding and events based for universities and colleges. Miss Sridevi has made her mark in the business world through her determination, hard work, and innovative thinking. She is a leader in her field, a role model for aspiring entrepreneurs, and a force to be reckoned with. Welcome you, ma'am. Now, an AV, audio visual, will be played on the achievements or to showcase the achievements of our chief guest today. Thank you. ஆக்சுவலாக நான் இந்த காலேஜ்க்கு உள்ளே வந்தபோது ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் வந்தேன், அதுக்கப்புறம் தான் பிரின்சிபல் ரூம் போனேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் க்ரௌடு, அது எனக்கு தெரியுது. திரும்ப நாங்கள் அங்கே போயிட்டு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்லாம் முடிச்சுட்டு வரும்போது, மேம் இங்கே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னாங்க. எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு. ஒரு 2200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்னாங்க. என்னப்பா சவுண்டே காணும், 2200 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான சவுண்டே வரலையே இங்கே அப்படின்னு. அந்த அளவுக்கு வந்து டிசிப்ளின்டாக, அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி. பெண் பிள்ளைகள் அப்படின்னா, பெண் பிள்ளைகளை வந்து எப்படி வளர்க்கணும் தெரியுமா? அடக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம திமிருவோம். சில பேர் அடங்கியிருப்பாங்க, சில பேருக்குள்ள வந்து ஒரு நான் ஏன் வந்து உன் பேச்சை கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து கொஞ்சம் திமிருவாங்க. ஓகேவா? இது இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங். நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு இது ஆண் பிள்ளையாகட்டும் பெண் பிள்ளையாகட்டும் 2 பேருக்குமே இது சமமாக பொருந்தும். சரியா? ஒரு சில பேர் வந்து கேட்டு பயந்து அப்படியே இருந்துருவாங்க. சில பேர் வந்து இல்லை நான் ஏன் இப்படி இருக்கணும்னு குரலை வந்து ஒசத்தி பேசுவாங்க. அவங்கள எப்படி அடக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா, அன்பால் மட்டும்தான் அடக்க முடியும், அதிகாரத்தால் பண்ணவே முடியாது. உண்மையா? டு யூ அக்ரி ஆல்? ரைட்? ஸோ இங்கே நான் பார்த்ததில் வந்து ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் தான். எனக்கு இந்த காலேஜ் வந்து முன்ன அறிமுகமான காலேஜ் கிடையாது. நான் சென்னை பேஸு. தோ ஐ ட்ராவல் அ லாட் அண்ட் ஐ travel to many schools, colleges as well to other countries. Like இங்கே நான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வரேன். அந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, பிரின்சிபல் ஆகட்டும், இங்கே இருக்க ஸ்டாஃப்ஸ் ஆகட்டும், எவ்ரிபடி ஆர் வெரி கைண்ட் இனஃப். உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை அவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆகட்டும், ஏதோ ஒன்று உங்களோட மனசில் பதியும். அதிலிருந்து ஒரு சேஞ்ச் கண்டிப்பாக வரும். அதுதான் உங்களோட லைஃப் டேர்னிங் பாயிண்ட். ப்ளீஸ் லிசன் டு த என்டையர் ப்ரோக்ராம் because it has taken such a hard work. ஓகே, ஒரு ஈவெண்ட் நடத்துறது சாதாரண விஷயமே கிடையாது. ஏன்னா நான் அந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறனால சொல்கிறேன். ஒரு சின்ன விஷயம் பார்க்கணும். இப்போ நான் பார்த்த மாதிரி நான் ரொம்ப சின்ன விஷயங்கள் பார்த்து தான் உங்களை சொல்கிறேன். ஆமாவோ இல்லையோ எதுவாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லிடுவேன். இல்லைப்பா இது நல்லா இல்லை, ஆமாம் இது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு நல்ல விஷயம், obedience and discipline about this college. You are extraordinary. You have to give a big applause to you. அது வந்து அன்பால மட்டுமே வந்திருக்கு. Thank you dear. இன்னைக்கு ஒரு சீக்ரெட் சொல்ல போறேன். எல்லாம் கொஞ்சம் கிட்ட வாங்க. சீக்ரெட்டை மைக்ல சொல்ற ஒரே ஆள் நான் தான். என்ன சீக்ரெட் அப்படின்னா, I am so happy and delighted to address here in Mangayakarasi College of Arts and Science. As well, there are a lot of engineering students also sitting here. So, addressing the engineering students also. So, very glad and happy to be here. If this event makes any changes in your life, and if any of my talk goes into your mind or to your heart, believe me, I am the first and most happiest person, happiest woman in this world. Okay? நிறைய பேரோட லைஃப்பில் ஒரு சில சின்ன சேஞ்சஸ் என்னால் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு, அது கடவுளுடைய கிருபையால். அதே போல் இன்றைக்கி எனக்கு இங்கே என்னுடைய பேச்சு, என்னுடைய இந்த ஸ்பீச் வந்து உங்களோட மனசில் ஏதாவது ஒரு ஓரத்தில் எங்கேயாவது போய் உக்காந்துச்சு அப்படின்னா, அதுக்கான
ரொம்ப சந்தோஷப்படுற ஆள், இதிலிருந்து ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஐ வுட் பி த மோஸ்ட் ஹாப்பியஸ்ட் பர்சன், ரைட்? எஸ், ஓகே. Search for Sridevi Arunachalam, Instagram, Facebook, LinkedIn, all three. And முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ராவல் டைம் தவிர மற்ற எந்த டைம்னாலுமே நான் பார்க்குற சமயம் உங்களுக்கு ரிப்ளை வந்துடும் ஃபார் ஷியோர். எனிதிங் ரிலேட்டட் டு யுவர் எஜுகேஷன், கரியர், activities or any kind of doubts you have related to the education, you can definitely reach me out. So, நம்ம வந்து ஸ்பீச்சுக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, பெண் என்பவள் மாபெரும் சக்தி. Do you all agree with me? Yes? Okay. நீ வேலைக்கு ஆக மாட்ட, நீ வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பொண்ணு தானே, உன்னால் என்ன பெருசாக பண்ண முடியும் அப்படின்ற இடத்துல நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, அண்ட் நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா, அட கடவுளே, நான் ஒரு நீங்கள் எது நினைக்கிறீங்களோ நினைக்கலோ 2 சீரியல் பாருங்கள், ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களே வந்து நினச்சிருவீங்க இட்ஸ் நோவே பாசிபிள். ஆமாம், என்னால் எதுவும் முடியாது போல், இவ்வளோ பிரச்சனைகள் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோமேன்ற மாதிரி ஒரு சமயம் எல்லாருக்குமே தோன்ற விஷயம். இது பொண்ணுக்கு மட்டும்தான் கிடையாது, ஆண் பிள்ளைகளுக்குமே இது உண்டு. பட் என்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னா, இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டும் வேறு வேறு ஜெண்டர் பயாஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே பெண்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வந்து ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஒரு சில விஷயங்களில். இன்றைக்கி இந்த காலகட்டங்கள் கொஞ்சம் மாறிட்டு தான் வருது, நான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. பட் இதே நம்ம பாஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது இன்னும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு விஷயம். பட் அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம இன்றைக்கி ஃபேஸ் பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் சாதாரண விஷயந்தான். ஆமாவா? காலேஜுக்கு வர்றது, பஸ்ஸில் வரும்போது ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும், ஏதோ ஒரு டெய்லி டிஃபிகல்ட்டிஸ், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டெய்லியுமே ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். ஆனால் அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நான் காலேஜுக்கு போய் நான் படித்து நான் நாளைக்கு வந்து ஒரு கோல் செட் வச்சு அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து லைஃப்பில் ஏதோ ஒன்று ஆகணும்னு ஒரு ட்ரீமோடு நீங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இல்லையா, அந்த விஷயத்தை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய நடக்கும் நம்மளோட லைஃப்பில். எங்கேயுமே டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும், கொஞ்சம் அதுக்காக நம்ம வந்து பேசணும், நம்ம அதுக்காக சில என்ன சொல்கிறது எதிர்த்து நிற்க வேண்டியது இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். அதெல்லாம் தாண்டி வர்றது தான் உங்களோட ரிசல்ட். அதுலேருந்து வர்றது தான் உங்களுடைய நாளைக்கு. இப்போ இங்கே யார் வந்துட்டு அடுத்த லெவல் ஆஃப் சீஃப் கெஸ்ட்டாக இங்கே வர போகிறீங்கன்னு தெரியல, பட் alumni of Mangayakarasi College is coming and sitting in this seat and then addressing your futuristic students. Just imagine how it would be. Amazing, right? So அதுதான் உங்களோட அந்த மாதிரி யோசிங்க. ஓகேவா? உங்களோட நம்ம இதுக்கு நம்ம என்னப்பா ஒரு கிராமத்துலேருந்து வரோம், நம்மலாம் என்ன பெரிய லெவலில் என்ன பண்ணிட முடியும்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. வாட் எவர் யூ திங்க் யூ பிகம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதான் நீங்கள் ஆவீங்க. அப்போது நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நம்மளால் முடியாதது எதுவுமே கிடையாது. எதுனாலுமே நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள், ரைட்? Physically, women may be weak, but mentally we are much stronger than men. இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கான ஒரு நெக்ஸ்ட்டு நான் சொல்ல போகிற விஷயங்கள்லாம் அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கும். A female is multi-talented and multi-organizer and multitasker. We try to be perfect and good organizer at every home. மென்மையும் வன்மையும் கலந்த புதுமைதான் பெண்மை. Today, 8th March, World's International Women's Day. How this Women's Day celebration came into the reality? இது ஒரு சின்ன நான் வந்து சர்ச் பண்ணும்போது கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன். நம்ம ஓல்டன் டேஸில் கூட இதே மாதிரி பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங், மென் அண்ட் உமன் were ஒர்க்கிங். மேபி நம்ம இன்றைக்கி ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் கிடையாது, அது வந்து கொஞ்சம் ப்ரீவியஸாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் தான் இருந்திருக்கும். ஆனாலுமே அங்கேயும் பாருங்கள் ஜெண்டர் பயாஸ் எப்படி உருவாயிருக்குன்னா,
ஆணுக்கு கொடுக்குற சம்பளத்தை வந்து ஈக்குவலாக பெண்ணுக்கு கொடுக்கல. ஓகே, ஸோ இது வந்து அங்கே வேலை பண்ணுற எல்லாருக்குமே வந்து கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்ததுனால டென்மார்க்கில் முதல்ல இதுக்கான வாய்ஸ் ரைஸ் ஆகுது. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எங்களுக்கு நாங்களும் அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக தான் ஒர்க் பண்ணுறோம், அவங்களும் நானும் ஒரே டெசிக்னேஷனில் இருக்கும்போது எப்படி நீங்கள் எங்களுக்கு மட்டும் சம்பளம் கம்மியாக தரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சில விமன்லாம் சேர்ந்து ஃபஸ்ட்டு போராட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க. அது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வாய்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்கல, எடுப்படலை. அதுக்கப்புறம் மற்ற நாடுகளில் இருக்கிற உமன் எல்லாருமே சேர்றாங்க. அப்படி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மென்னுக்கு ஈக்குவல் வந்து, அதாவது ஒர்க் என்வாயன்மெண்ட்டில், ஓகே, நாட் ஆன் அ ஓவரால் பேசிஸ், பட் ஒர்க் என்வாயன்மெண்ட்டில் ஒரு ஆண் என்ன சம்பளம் வாங்குறாங்களோ அதே அளவுக்கு அந்த டெசிக்னேஷனுக்கு தான் நம்ம வந்து மரியாதை தரணுமே தவிர அது ஆணா பெண்ணான்னு பார்க்கக்கூடாது அப்படின்றத முதல்ல வந்து அவங்க அங்கே நோட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, ரஷ்யாவில் ஒரு மேடம் இருக்காங்க, அவங்க பேர் ஜெர்மனில், ஓகே, ஜெர்மனில் மிஸ் கிளாரா கெட்கின் அப்படின்றவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்மார்க்கில் இருக்க அந்த லேடிஸோட காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க. இவங்க காண்டாக்ட் பண்ணி முதல் விஷயம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க. எவ்வளோ பேருக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது ஒரு செட் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் உமன் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்ற எல்லாருமே எழுந்து அந்த உமனுக்காக நம்ம கை கொடுக்கறதுக்காக நிற்கணும், சப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ ஐ ஆம் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு உமன்ஸ் டேவாக நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம வந்து பல விஷயங்கள் பண்ணுறோம், ஆண்கள் பண்ண முடியாத விஷயத்தையும் நம்ம பார்த்துக்குறோம், நம்ம வீட்டையும் பார்த்து வெளியிலையும் பார்த்து நம்மளோட கரியரையும் நம்ம பார்க்கும்போது வை நாட் வி செலிப்ரேட் திஸ் அஸ் அ உமன்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தான் ரைஸ் பண்ணுறாங்க. இது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிளே வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. இதுக்கப்புறம் எல்லா நாடுகள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாடும் டிசைட் பண்ணுது இந்த மாதிரி ஓகே நம்ம உமன்ஸ் டே கொண்டாடலாம் அப்படின்ற விஷயம் மட்டும் கொண்டு வந்துடுறாங்க. ஆனால் ஒரு நாட்டுக்கும் டேட்ஸ் வந்து வேறு, டேட்டும் வேறு, அதே மாதிரி மந்த்தும் வேறு, அதில் ஒரு யூனிஃபார்மிட்டியே இல்லை. ஸோ அங்கே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம இப்போ ஒரு கேமே ப்ளே பண்ணுறோம் அப்படின்னா சில பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும், சில பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு சீரியஸ் டாக்ஸ் போயிட்டுருக்கு. அதில் வந்து ஒரு பெரிய யூனிஃபார்மிட்டி கொண்டு வர முடியல. அங்கே தான் வந்து திரும்பியும் வந்து ஒரு பெண் புரட்சியாளர்களின் போராட்டம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1917 ரஷ்யாவில் முதல்ல தே அனௌன்சிங் ஆஸ் இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் டே அப்படின்னு அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வராங்க. ஆனால் இது வந்து மற்ற நாடுகளில் ஒத்துக்கலை. 1975 நல்லா பாருங்கள், 1917 தான் இது வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க. 1975 தான் internationally it has been accepted by all the countries and then they are deciding to celebrate this 8th March as Women's Day, that too International Women's Day. ஸோ எவ்வளோ பெரிய போராட்டம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை எல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையா அப்படின்றதுக்கான ஒரு உதாரணம் தான் இது. ஓகே, ஒரு சாதாரணமாக ஒரு விஷயத்தை உலகம் ஃபுல்லாக கொண்டாடுறதுக்கு எத்தனை பெண்கள் அன்னைக்கு வந்து இதுக்கான போராட்டத்தை எடுத்திருப்பாங்க கையில். So you just have to think like if you get into any kind of troubles in your life, simply just in your life, I am not talking about the country, I am not talking about the city or anything else. உங்க வாழ்க்கை மட்டும் பாருங்க. உங்க வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலே, போராட்டமாக இருந்தாலே மனசை தளர விடாமல் நம்ம முதல் விஷயம் என்ன யோசிக்கணும்னா, போராட்டம் இருக்கிற இடத்துல கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியும். ஆனால் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், முயற்சி பண்ணணும். அந்த முயற்சியை என்றைக்குமே கைவிடக்கூடாது. புரியறதா? You are all with me? Okay, தூக்கம் ஏதாவது வருதா? எஸ்ஸா? நோவா? ஓகே. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில கண்ட்ரீஸ், செர்பியா, அல்பேனியா, உஸ்பெகிஸ்தான், இந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸ் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மதர்ஸ் டே அண்ட் உமன்ஸ் டே ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கொண்டாடுறாங்க. இதில் வந்து ரஷ்யாவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு நாள் மட்டும் அவங்க சமைச்சு கொடுப்பாங்க அவங்க வீட்டில் இருக்க எல்லா பெண்மணிகளுக்கும். நம்ம நாட்டிலையும் இதே மாதிரி கேட்போமா? சாத்தியமான்னு தெரியாது. ஆனால் இஃப் பாசிபிள், இஃப் மென் ஆர் லிசனிங் டு திஸ், டூ திஸ், ட்ரை திஸ் அண்ட் கிவ் ஒன் டே பிரேக். எஸ்பெஷலி இன் த கிச்சன். ஸோ அது வரலாறுனா சும்மாவா? வரலாறே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்போதுமே அதில் ஒரு ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் எனி ஹிஸ்ட்ரி இட் டேக்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டைம் டு கெட் பிளேஸ்ட் ஆஸ் அ ஹிஸ்ட்ரி. எஸ் ஆர் நோ? கண்ணுங்களா, ஏன் இவ்வளோ அமைதி? நான் வந்து யூஸ்வலாக வர எல்லா சீஃப் கெஸ்ட் மாதிரியும் நான் வந்தேன், நான் பேசினேன், என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு போய் உட்கார ஆள் கிடையாது. I actually have the interaction with my own audience. Okay, so yes na yes, no na no, bore na bore, சொல்லுங்க. ஓகே,
உங்களுக்கு எப்பயாச்சும் வந்து எனக்கு போர் அடிக்குது அப்படின்னா கையை மட்டும் தூக்குங்க, ஐ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்படியே டாப்பிக்கை மாற்றிடலாம். சரியா? So today we recognize women about their talents, innovations, their dedication, and starting giving many awards. Women rights, women's day-to-day challenges, good equal rights are also given importance in the recent time in all the countries. Women transformation in entrepreneurial system. ஸோ ஆண்டர்ப்ரனர்ன்றதே வந்து இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக தான் இந்த வேர்டே நம்ம நாட்டுக்கெல்லாம் இப்போ தான் ரீசெண்டாக தெரிஞ்ச வேர்டுன்னு நான் சொல்ல முடியும். நிறைய இடத்துல இதுக்கான அர்த்தம் தெரியாது. இப்போ தான் வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 10 வருஷமாக ஐ எம் சீயிங் இட். பட் இந்த உமன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் ஆண்டர்ப்ரனியல் சிஸ்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா எனக்கு என்ன தோணுச்சு, இந்த டாபிக் எனக்கு கொடுக்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, பாட்டி, அம்மா, நான் இப்படி எடுத்துக்கலாம். எல்லாருமே அவங்களோட லைஃப்பில் யோசிச்சு பாருங்க, உங்கள் பாட்டி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, உங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க. ஓகே, இதுதான் உங்களுடைய ஜென்ரேஷன். ஓகே, ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி வந்திருக்குன்னா, நம்ம பாட்டிலாம் எந்த காலத்தில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அடிப்படையில் இருந்திருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து பெருசாக ஏதாவது பண்ணியிருப்பாங்களான்னா ஒரு சில பேருடைய பாட்டி மேபி வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் கூட இருந்திருக்கலாம். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஃப்ரம் இந்தியான்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா பெருசாக அவங்களுக்கான அவேர்னஸே கிடையாது. வெளியில் போகிறதே பெரிய விஷயம். எஜுகேஷன் அப்படின்றது இன்றைக்கி தான் வந்து ஈக்குவலாக பொண்ணும் படிக்கலாம் பையனும் படிக்கலான்ற அளவுக்கு வந்திருக்கு. அதுலேயுமே வந்து பொண்ணுன்னா 10ஆம் கிளாஸ் 12ஆம் கிளாஸ் படித்தா போகிறோம், அதுக்கப்புறம் அது கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவோம். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து இன்றைக்கும் வந்து சில இடங்களில் போயிட்டு தான் இருக்குது. எல்லாரும் எல்லாமே வளர்ந்துட முடியும்னு சொல்ல முடியாது. ஆனாலும் நம்ம வந்து compare to the olden days, like now we are being growing, so that you have to keep it in mind, where you really have to put in your real efforts towards what you really wanted to be. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ என்னுடைய அம்மாலாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயும் வேலைக்கெல்லாம் போகலை, பட் அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி உங்களுடைய அம்மாக்களில் நிறைய பேர் வேலைக்கு போயிருக்கலாம், இல்லை வந்து இன்றைக்கி வந்து அவங்க பிஸ்னஸில் இருக்கலாம். வாட் எவர் இட் இஸ், நாளைக்கு நீங்கள் என்ன ஆக போகிறீங்க, தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், வாட் யூ ரியலி ஹாவ் டு கீப் இட் ஹியர். Okay, I don't know whether you become an entrepreneur in future or not, but first you have to learn experience, for which like you first have to go to some kind of job. எல்லாரும் ஓனர் ஆயிட்டா அப்புறம் யாருப்பா வேலை செய்வாங்க இல்லையா? பாசிபிள் இல்லை, கரெக்டாக? ஸோ முதல் விஷயம், நானும் ஓனர்னு இப்போ இருந்தே நம்ம வந்து விதைச்சோம் அப்படின்னா, எல்லாருமே விதைக்கிற விஷயம் வந்து ஓனர் அப்படின்னா அப்போ யார் வேலை செய்வா? அப்போ வந்து அப்ராடில் இருக்கிற நிறையா கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே செல்ஃப் ஓனர்ஸே வந்து வேலை செஞ்சுப்பாங்க, எல்லா வேலைகளுமே பார்த்துப்பாங்க. இது நான் வந்து ஜப்பானில் பார்த்துருக்கேன், கொரியாவில் பார்த்துருக்கேன். இந்த மாதிரியான நாடுகளில் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் பார்க்க மாட்டாங்க. ஒரு 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 கிளர்க்கோட வேலையும் அவங்க தான் பார்ப்பாங்க, ஓனரோட வேலையும் அவங்க தான் பார்ப்பாங்க. தே டோன்ட் மைண்ட் அட் ஆல். ஆனால் நம்மளுடைய மைண்ட் செட் அது கிடையாது. ஓனர் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் தான் பண்ணுவோம், எல்லா விஷயமும் நம்ம பண்ண மாட்டோம். ஸோ இப்படியான ஒரு வளர்ச்சியில் நம்ம இருக்கும்போது வாட் யூ ரியலி ஹாவ் டு டூ இஸ் லைக் யூ ஹாவ் டு திங்க் டு ஒர்க் ஃபர்ஸ்ட், லேர்ன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு அது நல்லா கெயின் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்படி தான் வந்து இட் ஹேஸ் டு பி. ஓகே, வர எல்லாருமே நாங்கள் வந்து நான் ஆண்டர்ப்ரனர். See, in my case also, I am an entrepreneur, but I have first learned. என்னுடைய சில என்ன சொல்கிறது, ஒர்க் பண்ணி அங்கே எல்லா விஷயங்களும் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் பிஸ்னஸ் தொடங்கினேன். பட் நான் ரொம்ப யங் ஏஜ்லேயே தொடங்கிட்டேன். என்னுடைய கதையை நம்ம கடைசியாக பார்க்கலாம். ஓகே, நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்லாம் வருதே, போர் அடிக்குதா? எஸ்ஸா இல்லை, எனக்கு இந்த சைடில் இருந்து ஆன்சர் வருது, சொல்லுங்கள் எஸ்ஸா? ஓகே கண்ணா, அப்போ நம்ம வந்து டாப்பிக்கை சேஞ்ச் பண்ணுவோம், ரைட்டா? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சேன், சத்தியமாக தூங்கிடுவீங்க. ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இப்போ வேண்டாம், இதை நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்ப்போம், ஓகேவா? ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு சாதாரணமாக என் கதையை சொல்லட்டுமா? ஏன்னா நீங்கள் முழிச்சிருந்தா தான் எனக்கு வேலை, இல்லைன்னா ஒரு வேலையும் எனக்கு இல்லை. ஓகே, ஒரு 15 வயசு. ஓகே, ஐ வாஸ் only 15. 10ஆம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருந்தேன். என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது எனக்கு. ஓகே, ஆனால் எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் மைண்டில் ஓடுதுன்னா, மை ஃபாதர் பாஸ்ட் அவே when I was 12. ஒரு 12 வயசு இருக்கும்போது அவர் இறந்துட்டார். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 வயசில் நான் டிசைட் பண்ணுறேன்,
படிப்புக்காகட்டும் எதுக்காகட்டும் என்னுடைய ஃபேமிலியை நான் டிபெண்ட் பண்ணக்கூடாது, எனக்கு நானே வந்து சுயமாக ஏதாவது ஒன்று செய்யணும். எனக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியாது, எதை செஞ்சால் காசு வரும்னு தெரியாது, எனக்கு அந்த நாலேஜெலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஓகேவா? வெளி உலகமே தெரியாதது. ஓகே, ஒரு 15 இயர்ஸில் வந்து இதை நான் மைண்டில் வைக்கிறேன். அண்ட் எனக்கு நான் ஆண்டர்ப்ரனர் ஆக போகிறேன்னு சத்தியப்பிரமாணமாக தெரியாது. பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணுவேன், எனக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு நாலேஜ் எனக்கு இருக்குன்றது கூட எனக்கு தெரியாது. ஓகே, ஒரு 15 இயர்ஸில் நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கத்து வீட்டு பையனுக்கு ஒரு மேக்ஸ் கிளாஸ் சொல்லித்தரேன். மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட்டு நானும் அவனும் ஒரே கிளாஸ் தான். அவன் 9th நான் 10th. என்னோட சப்ஜெக்டும் அவன் சப்ஜெக்டும் சேம்ன்றதுனால ஐம் ஜஸ்ட் டீச்சிங் ஹிம். அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையன் பாஸ் ஆகிட்டான். அந்த ஏதோ ஒரு எக்ஸாம் டெஸ்ட் வச்சதில் பாஸ் ஆகிட்டான். அவங்க அம்மா வந்து என்கிட்ட ஒரு 150 rupees கொடுக்குறாங்க கையில். எவ்வளோ ரூபா? ஐயோ, என்ன ஆச்சு என் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம்? ஓகே, 150 ரூபா கொடுத்தாங்களா? கொடுத்ததும் நான் கேட்குறேன், எதுக்கு எனக்கு 150 ரூபா கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கேட்குறேன். எனக்கும் தெரியாது அந்த 150 ரூபா தான் என்னோடய லைஃப் டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றது எனக்கு அன்னைக்கு தெரியாது. ஸோ தே கேவ் மீ 150 rupees அண்ட் ஷி செட், அம்மா நீ இன்றைக்கி எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தியோ இதே மாதிரி இந்த மாதம் ஃபுல்லாக சொல்லிக் கொடு, என் பையனுக்கு டியூஷன் எடு அப்படின்றாங்க. இல்லை ஆண்டி, நானே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான், நான் எப்படி டியூஷன் எடுக்க முடியும், அதுக்கு எதுக்கு நீங்கள் காசு தரீங்க, நான் படிக்கிற சப்ஜெக்டை தானே சொல்லணும், ஸோ நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ இதை சொன்னதும் ஓகே ஃபைன் நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க. நீ வந்து முதல்ல நீ கிளாஸ் எடுங்க, கிளாஸ் எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு மட்டும் உங்கள் கையில் கொடுத்துட்டு திணிச்சிட்டு போயிடுறாங்க. இந்த 150 ரூபாய் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்த நாள் அவங்க ஒரு 4 நாள் ஆகுது, அவங்க சிஸ்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க. இப்படியே வந்து எனக்கு ஒரு 40-45 ஸ்டூடெண்ட் வந்து எனக்கு வந்துடுறாங்க. டியூஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, அந்த ஏரியாவில் டியூஷன் அக்கவாயிடுறேன். ஓகே, ஏன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி இருந்திருக்கு பாருங்கள். எனக்கு அன்றைக்கி டீச்சிங் ஸ்கில் இருக்குன்றதே தெரியாது. பட் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தான் ஆரம்பித்தேன். அங்கேருந்து ஆரம்பித்தது தான் இன்றைக்கி நீங்கள் இங்கே பார்க்குற ஏவி. உலகத்தில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 50 நாடுகள் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பேன். அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ லைக் ஹவு மெனி டைம்ஸ் ஐ ஹவ் ட்ராவல்ட் ஆல்சோ, பட் ஐ ஹவ் ட்ராவல்ட் ஸோ மெனி கண்ட்ரீஸ் அண்ட் ஆல் அலோன். வாழ்க்கையில் எப்போதுமே நமக்கு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா, உங்களால் இது பண்ண முடியுமா, அதை பண்ண முடியுமா, நீலாம் இதுக்கு லாயக்கா, நீ ஒரு சரியான தண்ட சோறு. இந்த டயலாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம வீட்டில் நம்ம ரெகுலராக கேட்குற ஒரு விஷயந்தான். ஆனால் அதில் இருந்து என்னால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றது எனக்கும் தெரியாது. ஆனால் ஏதோ ஒரு ஊந்துதல், அந்த ஒரு ஊந்துதல் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வளர்ந்துச்சு. ஓகே, ஐ ஹாவ் டு டூ சம்திங். 19ல் ஐ ஸ்டார்டட் மை பிஸ்னஸ். அங்கே ஆரம்பித்த அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து பல தோல்விகள், ஒரு தோல்வி 2 தோல்விலாம் இல்லை, நான் ட்ரை பண்ணுவேன் அப்படின்றது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம்னாலும் நான் நிறைய விஷயங்களில் இழந்தும் இருக்கேன், நிறைய தோல்விகள் பார்த்துருக்கேன். அண்ட் இட் இஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் த டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் த ஃபோக்கஸ் தட் வாட் யூ ரியலி ஹாவ். உங்களால் பண்ண முடியுன்றதுல மட்டும் நீங்கள் தீர்க்கமாக இருக்கணும். இந்த ஒரு விஷயத்தை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, கஷ்டம் வராத ஆளே கிடையாது, எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டு. அந்த ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி எப்படி அதனுடைய சொல்யூஷன் கொண்டு வரலான்றது தான் வி ஹாவ் டு சி. ஓகே, தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல், ஒரு கல் இருக்குது. ஓகே, இந்த கல் சாதாரணமாக ஒரு கல் கிடக்கு. அந்த கல்லை ஒருத்தன் வந்து பார்க்குறாரு. அவர் பார்த்ததும் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா, சரி இதை வந்து நம்ம ஏன் ஒரு சிலை ஆக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அந்த சிலை ஆக்கணும் அப்படின்னா அந்த கல் வந்து முதல்ல என்ன பண்ணணும், ஒத்துழைக்கணும். கல் ஒத்துழைக்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே இல்லை, பிகாஸ் அதுக்கு உயிர் இல்லை. அவர் என்ன மாதிரி ஷேப்பில், என்ன மாதிரி ஒரு என்னவோ அவருக்கு அவருடைய கற்பனை திறனில் என்னவோ கொண்டு வரணும்னு நினச்சாரோ அதை வந்து அவரால் மேக் பண்ண முடிஞ்சுது. ஓகே, எப்படி மேக் பண்ண முடிஞ்சது, சுத்தியில் இருக்குது, உளி இருக்குது, போட்டு எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன ஷேப் வரணுமோ எல்லாமே தட்டி 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 ஒரு மாதத்தில் ஹி மேட் இட். இந்த சிலை இப்போ ரெடியாக இருக்குது. இந்த சிலையை விற்கணும் இல்லையா, சிலை அழகாக இருக்குது, ரொம்ப அழகாக இருக்குது, ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ஆனால் அது பொதுமக்களுக்கு தெரியணும், அதை விற்கணும். கரெக்டாக? இப்போ அதை விற்க முடியல, அது அப்படியே இங்கே தான் இருக்குது. ஓகே, யூ ஆர் ஹேவிங் ஒன் பியூட்டிஃபுல் ஸ்கல்ப்சர் ஹியர். ஓகே, இப்படி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த கல் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதுதான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட், அதான் நீங்கள். ஓகே, இந்த சிற்பின்னு ஒரு கேரக்டர் வந்ததில்ல, அதுதான் மங்கையர்கரசி காலேஜ். இந்த ஹேமர், அப்புறம் வந்து நம்ம சுத்தியல், உளி இதெல்லாம் சொன்னல, இவங்கெல்லாம் தான் டீச்சர்ஸ், உங்களுடைய ப்ரொஃபஸர்ஸ். உங்களை ஷேப் பண்ணுறதுக்காக
அவங்க வந்து தினம் வித்தியாசமாக தினசாக யோசிக்கணும். ஓகே, யோசிக்காத ஒரு விஷயம் வரவே வராது. ஆனால் கடைசியாக ஒரு அவுட்புட் வந்ததில்ல, சிலைன்னு, அதுதான் உன்னோட ட்ரீம். நீ என்னவா ஆகணும்னு நினச்சியோ அதுதான் இங்கே நிற்கணும். ஓகே, இப்போ இதை செல் பண்ணணும்ல, நம்ம இதை விற்கணும் இல்லையா? இங்கே யார் வருவா அப்படின்னு பார்த்தா, சாதாரணமாக நீ வந்து எப்படி உன்னுடைய கனவு எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் அது வந்து அங்கே உருவாக்க போகுது. எப்படி அப்படின்னா, சாதாரணமாக நான் இன்றைக்கி போனேன், காலையில் போனேன், சாயந்தரம் சிலையை விற்றேன், வீட்டுக்கு காசு எடுத்துகிட்டு வந்தேன், இப்படி இருந்தால் ஒரு ஸ்மால் டைம் ஆண்டர்ப்ரனர். யார் காலைல போகிறோம் சாயந்தரம் வரோம், அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்மால் டைம் ஆண்டர்ப்ரனர். இதே விஷயத்தை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணி, now you create a name, கான்செப்ட், இதுக்கான ஒரு லைஃப் கொடுத்து, அது ஒரு நல்ல ஒரு ஆர்ட்னு சொல்லி, ஒரு ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ணி, ஒரு கான்செப்ட் க்ரியேட் பண்ணி, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்லாம் பண்ணி, இப்போ நீங்கள் இதை அனுப்புகிறீங்க அப்படின்னும் போது, அதை ஒரு கஸ்டமர் பார்த்து வாங்கும்போது உங்களுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனர். யூ ஹாவ் அ பிராண்ட் அண்ட் யூ ஆர் கால்ட் அஸ் அ பிஸ்னஸ் ஓனர். ஓகே, ஒரு மீடியம் லெவல் ஆஃப் ஆண்டர்ப்ரனரும் வச்சுக்கலாம். ஓகே, அதே விஷயம் ப்ராப்பர் ஸ்டாட்ஸ் போட்டு, கிளியர் மார்க்கெட்டிங் ஐடியாஸ் வச்சு, ப்ராப்பர் ப்ரொமோஷன்ஸ் வச்சு, ஒரு பெரிய பிராண்டாக க்ரியேட் பண்ணி அதை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறாங்க பாருங்க. அதுக்கான உழைப்பு நிறையா, அதுக்கான டீம் பெருசு. அப்படி வந்து நிற்கிறதுக்கு பேர் தான் a proper entrepreneur. Okay, anything that you do with perfection is called an entrepreneur. எவரையும் அடக்கியால ஆசையும் இல்லை, எவருக்கும் அடங்கி போக வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. Ideas creates everything. சாத்திரங்கள் பல பல கற்பாராம், சௌரியங்கள் பல பல செய்வாராம், மூத்த பொய்மைகள் யாவும் அழிப்பாராம், மூட கட்டுகள் யாவும் தகர்ப்பாராம், காத்து மானிடர் செய்கை அனைத்தையும் கடவுளர்க்கிணை இனிதாக சமைப்பாராம், ஏத்தி ஆண்மக்கள் போற்றிட வாழ்வாராம். இளைய நங்கையின் எண்ணங்கள் கேட்டீரோ, எம் பாரதியின் வார்த்தைகள். வானமே எல்லை, என்னை பொறுத்த மட்டும் வானம் கூட என் எல்லை இல்லை. Fly high, Jai Hind, Happy Women's Day. வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். Thank you. Welcome to our beloved secretary, sir. And he is a man renowned and reputed for his wonderful speeches and immaculately brilliant English and impeccable Tamil. We are proud to invite our secretary to address the gathering. சிதம்பரத்தில் நடராஜருக்கு பெருமை, ஆனால் எங்கள் மதுரையில் மீனாட்சிக்கு தான் பெருமை. மீனாட்சியை வணங்கிவிட்டு தான் நடராஜரை தரிசிக்க வேண்டும். இங்கே ஹாப்பி விமென்ஸ் டே டு ஆல். And our Mangayakarasi College and schools stand as a symbol of women empowerment. இப்போ இங்கே இருக்கிற 3000 பேரில் நாங்கள் ஒரு 10 பேர் தான் சார் இருக்கோம். All the 2990 are women. So we are educating women, we are enlightening women, we are empowering women. A warm welcome to our honorable chief guest. And my son has told a lot about you. And everybody is a great entrepreneur. And you have successfully completed your career. And I am welcoming our SEB family person, with whom we had a long association for 3 generations. And all the women entrepreneurs, beloved director, principal, deans, faculty members, my dear girls. இந்த பெண்களை வந்து அமைதியாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. காரணம், they speak too much, they think too much. இன்னைக்கு காலையில் 2-3 செய்திகளை படித்து அதை மட்டும்தான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன். 2 செய்தி. முதல்ல டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில்
பிரசிடென்ட் முர்மு அவர்கள் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார். A woman is glorified at home. A woman is personified at home. வீட்டில் தாங்குறாங்க, நிகழ்ச்சிகளில் முதல்ல பெருசாக்குறாங்க. ஆனால் when I face the society, women are stressed, suppressed, oppressed அப்படின்னு அழகாக எழுதியிருக்காங்க. 15 வயதில் நான் சமுதாயத்தில் நுழையும் போது என்ன கஷ்டப்பட்டேன், இப்போ எப்படி இருக்கேன்றத ஜனாதிபதி முர்மு அவர்கள் ஒரு கட்டுரையில் அருமையாக எழுதியிருக்காங்க. இப்போ எல்லாரும் சக்ஸஸ் ஸ்டோரியை சொல்லியிருக்காங்க. நான் 3 தகவல்களை சொல்லுகிறேன். நேற்று வெளியிட்ட தகவல் படி உலகத்தில் அதிகமாக ஆர்கன் டொனேஷன் பண்ணுறாங்கல்ல, ஆர்கன் டொனேஷன் அது பண்ணியது ஆனா பெண்ணான்னு ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க. அதில் பார்த்தா 78% ஆர்கன்ஸ் தைரியமாக கொடுக்க வந்தது விமன் அப்படின்றத முடிவு எடுத்திருக்காங்க. அதுலேயும் பர்டிகுலராக யார் ரொம்ப கொடுக்குறான்னா, ஆதாரம் பக்கம் நம்பர் 9 டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இன்றைக்கு வந்தது. அதில் அதிகமாக ஆர்கன்ஸ் கொடுக்கிறது மதர் அண்ட் த ஒய்ஃப், இவங்க 2 பேர் தான் அதிகமாக ஆர்கன் டொனேஷன் பண்ணுறாங்க. பெண்களை எப்படி வேணாலும் உயர்த்தலாம்ன்ற சமுதாயம் இருக்கு, அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஒரு அம்மா வரலாறு எழுதியிருக்காங்க, புஸ்தகம் வாங்கி படிங்க. ருக்மணி கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ற அம்மா ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்காங்க. அவங்க நீங்கள் எல்லாரும் அந்த வேலைக்கு போகலாம். ஃபொரென்சிக் சயின்ஸ் எக்ஸ்பர்ட். ஏதாவது ஒரு கிரைம் சீன் நடந்தால் உடனே அதில் போலீஸ் வருவாங்க, ஃபொரென்சிக் சயின்ஸ் வருவாங்க. அந்த அம்மா போய் ஒரு மணப்பெண் கெரோசின் ஊற்றி கொண்டுடுறாங்க. இவங்க அந்த சீனுக்கு போகிறாங்க, உள்ளே போய் அந்த கெரோசின் பாட்டிலை எடுத்துடுறாங்க. கேஸ் வருது. மணமகனோட வக்கீல் கேட்குறாரு, நீங்கள் தான் ஃபொரென்சிக் சயின்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்டா, என்ன படிச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்குறாரு. ஐ ஹட் ஸ்டடிடு பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்றார். காசு கொடுத்து படிச்சிங்களா, காசு கொடுத்து டிகிரி வாங்கினீங்களா, இல்லை உண்மையிலே கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிங்களான்னு கேட்ட அடுத்த கேள்வி. ஜட்ஜை பார்த்து சொன்னாங்களா, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் சார். ஐ ஹட் ஸ்டடிடு கெமிஸ்ட்ரி இன் பவ்நகர் குஜராத்தி காலேஜ் and I know how petroleum is distilled, how kerosene is distilled, at what temperature the kerosene lit அப்படின்னு ஒரு 10 நிமிஷம் பேசினாங்களா. அன்னைக்கு சட்டம் இயற்றப்பட்டது, இனிமே கெரோசின் வச்சு கைது பண்ணினால் கட்டாயம் கணவனுக்கு மரண தண்டனை என்று விதிக்கப்பட்டது. அப்படி ஒரு இதை ஏற்படுத்தியது ஒரு பெண், அது இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு பெண். அவங்க ஒரு பயோபிக் எழுதியிருக்காங்க, அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும். அதனால் பெண்கள் நினைச்சா கண்டிப்பாக சமுதாயத்தை மாற்ற முடியும். ஒரு மன்னரை மாற்றி தன்னுடைய சைவ சமயத்துக்கு மாற்றிய மங்கையர்க்கரசியின் பெருமை தாங்கி வந்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் எல்லாரும் ஒவ்வொரு துறையில் முன்னேறணும். நீங்கள் எல்லாரும் உங்கள் எக்ஸாம்பிளாக இருக்காங்க. தே ஆர் நாட் ஆர்டினரி பர்சன்ஸ், தே ஆர் எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்சன்ஸ். அவங்க எல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு. எடுத்த உடனே ஜெயிச்சிடலாம் நினைக்காதீங்க, எடுத்தெல்லாம் ஜெயிக்க முடியாது. 4 பேரை சொல்லுகிறேன், மனப்பாடம் பண்ணிக்கிங்க. இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டிலே சிறந்த அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணி முதல் பரிசு வாங்கிய ஆரவயல் வசந்தாவாக இருக்கட்டும், தன்னுடைய பேச்சாலும் நடிப்பாலும் அனைவரையும் கவர்கின்ற அறந்தாங்கி நிஷாவாக இருந்தாலும், சின்ன வயதிலிருந்து பட்டிமன்றத்தில் பேசுகிற பர்வீன் சுல்தானாவாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது மிகப்பெரிய பதவிக்கு வந்திருக்கிற நம்முடைய ஜனாதிபதி முர்முவாக இருந்தாலும் சமுதாயத்தில் கஷ்டப்பட்டு தான் முன்னேறி இருக்கிறார்கள். அதுவும் என்னுடைய கல்லூரி பெண்கள் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில சாதிப்பார்கள், சாதித்து காட்டுவார்கள் என்ற உறுதிமொழியை சொல்லி, God created she அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த ஷீக்குள்ளேயே ஹீ அடக்கம் தான். அதே மாதிரி உமன் எழுதிப்பாரு, அந்த உமன்ல அந்த மேன் அடக்கம். ஆகவே இப்போ கண்ட்ரோலிங் பவர் எங்கே வந்துருச்சுன்னா, உமன் ஹேஸ் காட் ஆல் தி பவர்ஸ்னு சொல்லி அன்னை மீனாட்சியை வணங்கி வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். To call upon Madam Gunasundari, Assistant Professor Commerce, to introduce our chief guest, Dr. Janani Dakshinamurthy. Good afternoon, everybody. Today, this is a talk of introducing our guest and a honor speaker. Is a great privilege. I know this one is difficult, but throughout, she is a woman as virtue and simplicity. She is living inspirations to the young ones.
We are so lucky that she has really fine way to be with us today, dispute and distant to her hectic schedules. She is a multi-talented woman around us. I welcome ma'am. Good afternoon. எல்லாருக்கும் பசிக்குதா? Okay, so I'm not going to take much of your time. என்கிட்ட 3 agendas கொடுத்திருந்தாங்க பேசுறதுக்கு. I'll stick to, just 5 minutes குள்ள முடிச்சிடுறேன் மூணுத்தையுமே. First, we have heard a lot about women empowerment, women power, women in the country, role of women in the family, role of women in the economy, role of women in business, shops, the industries, offices, everything. But how many of you want to care for yourself? Nobody? உங்களை யார் பார்த்துப்பா? Yeah. So I'm going to talk about holistic women wellness, okay? Wellness அப்படினா it does not just mean, being active. உங்களால் எல்லா வேலையும் செய்யறதுக்கான எனர்ஜி இருக்குன்றத அர்த்தம் கிடையாது. எனர்ஜி இருக்கோ இல்லையோ, being a woman, we will do everything. Okay? So, but holistic wellness அப்படினா it should include your emotional stability, your mental stability, your physical stability, your wellness. நிறைய ஹர்டில்ஸ் பற்றி பேசினாங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹவுஸ், வீட்டிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு வெளியில் வரணும், தென் சொசைட்டிலேருந்து வெளியில் வரணும், தென் யூ ஷுட் ஃபைட் த பீப்புள் இன் த your workplace, and then you should fight in the economy. இது எல்லாமே பண்ணணும். இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே you should be in a good ஒரு ஹாலிஸ்டிக் வெல்னஸாக இருக்கணும். இந்த ஃபைட்டிங் எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு our body should also cooperate with us. In the body cooperation, and in so many fightings we are doing, but nammaloda bodiyume every month we go under different changes. Every stages of life, a girl child born, from the time she is born until her death, lot of changes, hormones, enzymes, physical, your strength, your bone strength and everything. Lot of changes we go to. It is not very easy. It is not very easy to maintain our body. So body is temple அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. You should ensure that you take a good care of your life. And I come from the company Gene Aura, and my research, PhD research was also for women wellness. Polycystic ovary syndrome. கேட்டிருக்கீங்களா? How many of you know about this? Polycystic ovary syndrome. நீர் கட்டின்னு சொல்லுவாங்க. Yeah, so my research was on that. அதோட genetics identify பண்ணேன், and it is mostly pertaining to the Indian. Genetics is different. நம்மளோட ஃபைசல் சார் சொன்னார் இல்லையா, நம்மளோட women, தமிழ் women ஜீன்லே வந்து பவர் இருக்குது, லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்குது. அதே மாதிரி எல்லாருக்குமே இண்டிவிஜுவலாக ஜெனட்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும். ஸோ நாங்கள் எங்களோட கம்பெனி, மை ரிசர்ச் அண்ட் மை எஜுகேஷன், எவ்ரிதிங் வாஸ் ஆன் ஜெனட்டிக்ஸ். அண்ட் ப்ரௌட்லி டு டெல், நாங்கள் Gene Aura is the first genetics company to provide genetic counseling services all over India. Genetic clinics என்ற ஒரு மாடலில் ரன் பண்ணுறோம், and we do it. and நாங்கள் இதை சென்னையில் மட்டும் பண்ணல, we have come to the tier 2 cities. நான் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கேன் சென்னையிலேருந்து. they come from கன்னியாகுமரி, ராம்நாட், மதுரை and all these, and அவங்களுக்கு அந்த ட்ராவலே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். இந்த வேக்யூம் கவர் பண்ணுறதுக்காக we have come down. We have opened 2 centers in Madurai and Trichy also, and we are planning to expand more to other tier 3 cities. So this is the genetics either. And yes, like our sir said, it is not a one-day achievement. It is an achievement of many days. Focus and it was on research for me. So when I started doing research, there was something very common. Research usually பண்றது வந்து அதோட ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது. It should be taken to the society. This is what was the backbone of my research. So அப்படி ஒரு சொசைட்டியில் இருக்கிற maximum number of problem. If you know 10 girls, at least 2 out of them would have polycystic ovarian syndrome, and அதுக்கு ஒரு proper treatment இல்லைன்றது தெரிஞ்சது. From there I started, and இதை வந்து ரிசர்ச் காலேஜோடு முடியாமல், என்னோட லேபரேட்டரியோடு முடியாமல், it should be taken to the public அப்படின்ற ஒரு மோட்டோவோட we have got some PCOSக்காக genetics based diagnosisலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். and apart from that we do other genetics also. So it is not a one day work. 10 years research பண்ணியிருக்கேன் PCOSல. not just one day achieve பண்ண ஒரு கம்பெனி கிடையாது இது. So technology behind this is the work of a 10 years of genetics work.
and I've been awarded Women Scientist by Government of India for this work. And I hope it will benefit a lot of women and young women also. And idu poha, the second thing which I wanted to tell was being women entrepreneur. நிறைய பேர் இங்கே ஆண்டர்ப்ரனர் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் லைக் அவர் சீஃப் கெஸ்ட் மேம் ரைட்லி செட், எல்லாருமே வந்து ஓனர்ஸ் ஆகிட்டா how will the companies run? But I have a different view to it. You can be leaders wherever you are, okay? Like ma'am rightly said, only one can own and run a company. But usually women have this tendency. நம்ம எந்த இடத்துல போனாலும் we will ensure that our surrounding, we make it as family. You share lunches, you share hair bands, you share whatever you have. And அந்த whole circle வந்து நம்ம ஃபேமிலியாக வந்து we will convert it. And நம்மளோட ஒர்க்கிங்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக, என்வாயன்மெண்ட்டை ரொம்ப ஸ்மூத்தாக வச்சுப்போம், ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக வச்சுப்போம். And so when we have, this is an inbuilt characteristics for women. And similarly, leadership is also an inbuilt characteristics for women. You should enhance it. Starting from house, வீட்டை manage பண்ணி run பண்ணுறது, it's a big task, okay? So women are able to do it. So that means அங்கேருந்தே உங்களோட leadership quality start ஆகுது. So every women are born leaders. So try to enhance that leadership qualities in you, and you will definitely achieve whatever you want to achieve. Just not entrepreneurship, being a good research scientist, being a good service people, anything, whatever you want to. Even if you want to run a good family, you require that good leadership qualities. So it is all there within you. Enhance it. Happy Women's Day to the future women of here. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable inputs on the significance of women healthcare and sharing your research experience in genetics. Now I call upon Madam Sudha, HOD Physics, to introduce our guest, Ms. Anjana Devi. Good afternoon, one and all present here. I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce one of our guests, Ms. Anjana Ravi. She is the founder and CEO of Fit Theorem India. Was the first location of her kickboxing studio at Nungambakkam, Chennai. Fit Theorem is India's first smart connected kickboxing based fitness studio geared towards sustainable weight loss. She is also a former mathematics and computer science professor and executive functional skills coach. Anjana decided to launch Fit Theorem in India with a mission to ignite human potential, defeat mediocrity, and transform human lives, both physically, mentally, and spiritually. Once again, on behalf of our college, I welcome you, ma'am. Hello. எஸ் வணக்கம். எனக்கு தங்கிலீஷில் பேச சொல்லியிருக்காங்க, ஸோ நான் அதுக்கே ஸ்டிக் பண்ணுறேன். அப்புறம் மதுரை பொண்ணுங்களாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்தது. நான் சென்னை பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே சென்னை. ஸோ அவங்க வந்து மதுரை பொண்ணுங்க ஃபுல்லாக இருப்பாங்கன்னு சொன்னோடனே கொஞ்சம் லைட்டாக பயமாக தான் இருந்தது ஆக்சுவலாக ஸ்டேஜுக்கு வரத்துக்கு. பட் ஐ திங்க் நீங்கள் வந்து இதான் நான் தமிழ் கொஞ்சம் தப்பாக பேசுகிறேன், சரியாக உச்சரிக்கலை அப்படின்னா கிண்டல் மட்டும் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ 5 minutes டைம் ஸ்டிக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து ஏன்னா எல்லோரும் பசிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா எனக்குமே பசிக்குது. ஓகே, ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ நான் வந்து ஃபிட் தியரம் எப்படி வந்து பார்ன் ஆச்சு, ஏன் வந்து ஹெல்த் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விமெனுக்கு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ என்னோடய ஜேர்னி நான் வந்து அவங்க சொல்லியிருப்பாங்கல்ல, நான் வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருந்தேன், மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர். சென்னையில் 2 வருஷம் SRM யூனிவர்சிட்டி, M&M ஜெயின் காலேஜ் அங்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் மை மேரேஜ் நான் வந்து யூஎஸ்க்கு போனேன். ஸோ யூஎஸில் ஒரு 6 years நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரொஃபஸராக இருந்தேன். ஆஃப்டர் 2 kids, எஸ்பெஷலி டியூரிங் த கோவிட் வந்து ஃபுல்லாக எல்லாம் ஆன்லைன் மோடு நம்ம போனப்போ நிறைய வெயிட் போட்டேன் போஸ்ட்மார்ட்டம். ஸோ வந்து எல்லாருக்குமே கோவிட் ஒரு திருப்பு முனையாக தான் இருந்திருக்கு லைஃப்பில், எனக்கும் அப்படி தான். ஸோ வந்து பயங்கர வெயிட் போட்டதுனால ஐ ரியலைஸ்ட் ஓகே
ஏதோ சம்திங் ராங் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்கிட்ட போனப்போ அவங்க சொன்னாங்க, மேம் உங்கள் கொலஸ்ட்ரால் ரொம்ப ஹையாக இருக்குது, நீங்கள் ஹை டைம் எதை ஆக்ஷன் எடுக்கணும், இல்லைன்னா நாங்கள் வந்து மெடிசின்ஸ் மாதிரி கொடுத்து தான் அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னாங்க. அது எனக்கு ஒரு பெரிய ஷாக்காக இருந்தது. இட் வாஸ் அ பிக் ஷாக். ஏன்னா அது நான் எதிர்பார்த்துருக்கல. அப்போது நான் வந்து இந்த மாதிரி ரேண்டமாக ஒரு கூகுள் சர்ச் பண்ணேன், சரி ஹை இன்டென்சிட்டி எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ண சொல்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு. அப்போ தான் வந்து எனக்கு கிக் பாக்ஸிங், உங்களுக்கு தான் தெரியும்ல, நம்ம எதாவது சர்ச் பண்ணோன்னா ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராமில் உடனே அதோட ஆட் வந்துடும். ஸோ எனக்கு வந்து கிக் பாக்ஸிங் பற்றி ஒரு ஆடு வந்தது. அப்படி தான் நான் ஃபிட் தியரத்துக்கு போனேன். ஸோ ஃபிட் தியரம் வந்து யூஎஸ் அண்ட் கனடாவில் இருக்கிற ஒரு பிராண்ட். ஸோ அவங்க வந்து கிக் பாக்ஸிங் கிளாஸஸ் பண்ணுவாங்க, ஃபிட்னஸ் மோட்டிவ், வெயிட் லாஸ், ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்காக பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போனப்போ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஐ வாஸ் அன்ஷியூர். நான் கிக் பாக்ஸிங் முன்ன பின்ன பண்ணதே இல்லை. பட் அந்த கம்யூனிட்டி பயங்கர மோட்டிவேட்டிங், பயங்கர என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருந்தது. அப்புறம் நான் வந்து ஒரு 101.4 கிலோஸ் இருந்தேன். ஒரு எஃப்எம் நம்பர் மாதிரி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்குலாம். 101.4லேருந்து 77 வந்தேன். தட் வாஸ் ஒன்லி த்ரூ கிக் பாக்ஸிங். அஃப்கோர்ஸ் நியூட்ரிஷனும் பார்த்துட்டேன். ஐ மேட் ஷுர் ஐ ஏட் ஹெல்த்தி. ஸோ வந்து நியூட்ரிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு விமனுக்கு. ஏன்னா நம்ம ஹெல்த்து நம்ம தான் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும். யாரும் நம்மளுக்காக வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறதில்ல. நம்மளோட ஹெல்த்து நம்ம எப்போதுமே வந்து ஓகே கிட்ஸ், நீங்கள் ஒரு மாம் லைஃப்க்கு வந்துட்டிங்கன்னா கிட்ஸு, ஃபேமிலி அப்படியே நம்ம லைஃப் போய்டுறது. நம்ம ஹெல்த்தை நம்ம தான் கையில் எடுத்துக்கணும். ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ஹெல்த்தை நீங்கள் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும். ஓகே, நம்மளுக்காக நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு கோல் மாதிரி செட் பண்ணுங்க. ஒரு சின்ன கோல் செட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ அடுத்த என் பர்த்டே வரத்துக்குள்ளே நான் வந்து ஏதாவது ஸ்மால் ஹேபிட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறேன், ஒரு சஸ்டைனபிள் லைஃப் ஸ்டைல் அடாப்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நம்ம பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு என்னெல்லாம் ஐடியா பண்ணலான்னா, அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ்னால் 1 நியூ ஹேபிட் அட் அ டைம். ஸோ வந்து மீல் வந்து போர்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். நீங்கள் இப்போ சாப்பிட்ற சாப்பாடே வந்து பேலன்ஸ்டாக போர்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இன்னொன்று வந்து எக்ஸசைஸே நீங்கள் பண்ணாதவங்க அப்படின்னா இந்த 10,000 ஸ்டெப்ஸ் பண்ண சொல்லி நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. எல்லாருமே சொல்லி நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் கூட இருக்குது அதை பற்றி. 10,000 ஸ்டெப்ஸ் சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்க. இல்லைனா கொஞ்சமாவது நீங்கள் வந்து ஃபிட்னஸ் ரெஜிமென்குள்ளே என்டர் ஆகலாம். அதுக்குன்னு எடுத்தோடனே நீங்கள் வந்து பயங்கர கோல்ஸ் செட் பண்ணாதீங்க. ஸ்மால் அச்சீவபிள் கோல்ஸ் தான் எப்போதுமே இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம செட் பண்ணணும். அப்புறம் 3வது விஷயம், யூஸ்வலாக இந்த ஏஜில் நீங்கள் எல்லாமே பண்ணுறது தான். ஏன்னா இந்த ஏஜ்லேயே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அடாப்ட் பண்ணிங்க, ஹெல்த்தி ப்ராக்டிசஸ் அடாப்ட் பண்ணிங்கன்னா லாங் ரனில் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நான் உங்களை மாதிரி ஏஜில் இருக்கிறப்ப ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் த சப்பியர் சைட். எப்போவுமே நான் வந்து ஹெவி வெயிட்டாக தான் இருந்திருக்கேன். ஸோ அப்போ நான் வந்து யூஸ்வலாக நான் ரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ்லாம் குடிக்க மாட்டேன். பட் நிறைய பேர் இந்த ஏஜில் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா ஃபாஸ்ட் ஜங்க் ஃபுட் அண்ட் ரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ். ஸோ அது கைண்ட்லி அவாய்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வந்து சுகரி ஃபுட்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம். பட் என்னென்னா அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 1 ஸ்டெப் அட் அ டைம் நீங்கள் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது முக்கியமாக சொல்லணும்னு நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து என்ன அட்ரஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா, இந்தியாவில் ஒபிசிட்டி பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்கு. இப்போ வந்து 2040க்குள்ளே 50% ஆஃப் த இந்தியன் பாப்புலேஷன் வந்து ஒபீஸாக இருப்பாங்கன்னு ஒரு ஸ்டடி வந்திருக்கு. முன்னாடி வந்து 35% தான் இருந்தது. அதுவும் வந்து விமன் ஆர் ஆல்வேஸ் ஆன் த ஹையர் சைட். மென்னை விட அவங்களோட மெட்டபாலிசம் ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால விமன் டென் டு பி மோர் ஒபீஸ். அஃப்கோர்ஸ் இன்னொன்று நமக்கு பெரிய ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னா ப்ரெக்னென்சி. 2 பசங்களுக்கு அப்புறம் நான் பேக் டு பேக் பசங்களுக்கு அப்புறம் பயங்கர வெயிட் போட்டேன். ஸோ அந்த ப்ரெக்னென்சி டைம்லேயும் நம்மளை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கணும், ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும். ஸோ அதெல்லாமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் மெயினாக நான் என்ன சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன்னா, உங்கள் ஹெல்த் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. வேறு யாரும் உங்களுக்காக வந்து எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல. வேறு யாரும் வந்து உங்களை உந்தணும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணாதீங்க. டோன்ட் வெயிட் ஃபார் அன் ஆஸ்பீஷியஸ் டே டு ஸ்டார்ட். ஜஸ்ட் கெட் ஸ்டார்டட். தேங்க்யூ. அண்ட் ஷர்மிளா மேம்க்கு முக்கியமாக தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என்னை இன்வைட் பண்ணதுக்கு. அண்ட் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு காலேஜ் அட்மாஸ்ஃபியரில் நான் பேசுகிறேன். ஸோ மேக்ஸிமம் ஒரு 60-70 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் பார்த்துருக்கேன். பட் இங்கே ஒரு 2500 பீப்புள் பார்க்குறப்ப எனக்கு பயங்கர புல்வரிப்பாக கூஸ் பம்ப்ஸாக இருந்தது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ.
kickboxing. That was a unique weight reduction idea and also the need of the hour of modern women. Thank you, ma'am, for sharing your diet plans and fitness ideas with our students. Next, I call upon Dr. Justina, HOD Commerce, to introduce our guest, Ms. R. Jayalakshmi. Good afternoon to all. I feel privileged to introduce Mrs. Jayalakshmi, special correspondent in New Indian Express, journalist and active member of Kudu, a women forum working on feministic issues. She is also the district coordinator for All Women Journalist Forum. She has participated all Women Journalist Conference at Delhi, conducted by Ministry of Child Development. She has a lot of interest in developmental issues and gender sensitization. She has received creating visibility to the struggle and achievement of elected women representative of elected and representative award Ekta Women Resource Center for highlighting issues, struggles and achievement of Panchayat women representatives. I am delighted and pleased to welcome her for the Women's Day celebrations in our college. Welcome, ma'am. ரொம்ப பசிக்கும். ஆமாவா இல்லையா? சரி, உங்க எல்லாரையும் பார்க்கும்போது ரொம்ப மெரசல் ஆயிருச்சு. உங்க எல்லாரையும் பார்க்கும்போது எனக்கு என்னோட பொண்ணுங்களை பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா எனக்கும் உங்க வயசுல பையன் இருக்கான். எனக்கு வந்து விமன் எம்பவர்மெண்ட் பத்தி பேச சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம விமன் எம்பவர்மெண்ட் பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு எல்லாருக்கும் இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் வந்து இந்த காலேஜில் படிக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? இதுக்கு முன்னாடி நிறைய போராட்டங்கள்லாம் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாமே இந்த காலேஜுக்கு படிக்கிற சூழலுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். நமக்கு வந்து வரலாறு ரொம்ப முக்கியம். ஒரு கிண்டலாக கூட படங்கள்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, வரலாறு முக்கியம். சரி, ஏன்னா நம்ம வந்து முதல்ல பெண்கள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் சங்க காலத்தில், அதுக்கப்புறம் சுதந்திர போராட்ட காலத்தில், சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரி பொசிஷனில் இருந்தாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறணும். அதே மாதிரி மதுரையில் பெண்கள் எந்தெந்த இடங்களில் தலைமை பொறுப்பில் இருக்காங்க, எல்லா பெண்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கா அப்படின்றத விஷயத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அரசியல் சாசனத்தில் எல்லாரும் சமம் தான் இருக்குது. ஆனால் உண்மையாகவே சமமாக நம்ம வீட்டில் நடத்தப்படுறோமா? வீட்டில் இருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம். எத்தனை பேருக்கு கூட அண்ணன் தம்பி இருக்காங்க? கை தூக்குங்க. நானும் தான், எனக்கும் எங்கள் அண்ணன் இருக்கான். அப்போ நம்ம வளர்க்கிறப்ப இருந்தே நம்ம சமமாக நடத்தப்படுறோமா? இல்லை இல்லை. உங்கள் பேரில் எத்தனை பேர் வீட்டில் உங்கள் அண்ணனை இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கோ மெடிக்கல் காலேஜுக்கோ அனுப்பிட்டு உங்களை ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அனுப்பியிருப்பாங்க? இருக்காங்கல்ல. எத்தனை பேர் வீட்டில் அந்த அடித்தட்டு இட்லி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க? இருக்குல்ல. நானும் இதை ஃபேஸ் பண்ணேன். எங்கள் அம்மாட்ட சண்டை போட்டேன். நீ ஏன் இப்படி இந்த ஒரு அடித்தட்டு இட்லி அது தண்ணி பட்டுச்சுன்னா அதை ஏன் எனக்கு கொடுக்குற? நீ சாப்பிட்ற, அப்படி ஒரு இட்லியே சுடாத, அதான் நீ சாப்பிடு, இல்லை அப்பாவுக்கு கொடு. ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து வேற எங்கேயோ வந்து நம்மளை வந்து பாரபட்சம்லாம் காமிக்கலை. நம்ம வீட்டில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த வீட்டில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படியே நம்ம வெளியில் வரும்போது ஸ்கூலில் இருக்குது, அதுக்கடுத்து நம்ம சமூகத்தில் இருக்குது, நம்ம தெருவில் இருக்குது, நம்ம ஏரியாவில் இருக்குது, இப்படியே எல்லாமே அப்படியே இருக்குது. இது அப்போ மாற்றணும்னா எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கணும்? எங்கே ஆரம்பிச்சிச்சோ அங்கே இருந்தால் நம்ம மாற்றுறதுக்கான முயற்சியை நம்ம எடுக்கணும்.
அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்கள்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் நம்ம அதாவது கிராமப்புறத்தில் உள்ள பெண்கள் இருக்காங்க, நகர்ப்புறத்தில் இருக்கிற பெண்கள் இருக்காங்க, அதே மாதிரி தலித் பெண்கள் கிராமத்தில், அதுவும் கிராமப்புறங்களில் உள்ள தலித் பெண்கள் இருக்காங்க, பழங்குடியின மக்கள் இருக்காங்க, ஆதிவாசி பெண்கள் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான வசதிகள் கிடைச்சிருக்கா? உங்களுக்கு இந்த வார்த்தைகள்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் வந்து வீட்லையே, அதாவது கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க, வீட்டை விட்டு வெளியே போகாமல் ஸ்கூல் விட்டா வீடு, காலேஜ் விட்டா வீடு, இப்படியே வச்சு பாதுகாத்தாவே வந்து பொண்ணுங்களுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் வராமல் பாதுகாப்பாக சேஃபாக வச்சிடலான்வாங்க. ஆனால் இப்போ என்ன ஆகுது, நம்ம ஃபோன்லேயே வந்து அதிகமாக பிரச்சனை இருக்குது, ஃபோனில் சேட்டிங். ஸோ அப்போ இந்த டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சோம். ஆனால் என்னது, டெய்லி வந்து எங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பர் மீடியாவுக்கு போலீஸ்லேருந்து டிஎஸ்ஆர்னு அனுப்புவாங்க. அதில் பெண்களுக்கு எதிரான, அதாவது குழந்தைகள் பெண்களுக்கு எதிராக ரிப்போர்ட் பண்ணுற, அதுவும் இந்த சைபர் கிரைம் கேசஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் போகுது. யாருக்குனாலும் சரி உடனே சேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். உங்களை சொல்லலை, பொதுவாக எங்கள் ஜென்ரேஷன் ஜென்ரலி வந்து அந்த மாதிரி. ஒரு முந்தா நாள் ஒரு கேஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு. திண்டுக்கல்லில் ஒரு பையன், ஸோ லவ்வர்னு கூட படிக்கிற பையன்தான், லவ்வர்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு எல்லா ஃபோட்டோயுமே ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. கடைசியில் வந்து அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டான். கடைசியில் அவங்க வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ஃபோனை பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் இருந்திருக்கு. அப்போ எல்லோரும் தானே பார்ப்பாங்க. அப்போ நம்ம எவ்வளோ தூரம் வந்து கவனமாகவும் எவ்வளோ தூரம் டெக்னிக்கலாகவும் அந்த இதை வந்து இவங்க கையாண்டிருந்தாங்கன்னா இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குமா? அப்போ பிரச்சனை வந்து யாருனால வந்திருக்கு? நம்மளால தான் வந்திருக்கு. ஸோ டெக்னாலஜியை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம். இங்கே நம்ம வீட்டில் வந்து இப்போ சமூகத்தில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான பிரச்சனை இருக்கா இல்லையா? இப்போ ஒரு பொண்ணு வந்து ஸ்கூல் விட்டு நீங்களே காலேஜ் இருந்து வரீங்க, ஒரு பசங்க கேங்காக நின்று உங்களை கிண்டல் பண்ணுறாங்க, வீட்டில் போய் சொல்லுவீங்களா மாட்டிங்களா? எவ்வளோ பேர் சொல்ல மாட்டீங்க? இந்த நிறைய பேர். ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க? ஏன்னா வீட்டில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, அப்போ நீ இனிமேல் படிக்க வேணான்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை, உன்னை வந்து நீங்கள் சுதந்திரமாக பஸ் ஏறி சுதந்திரமாக போயிட்டு வர்றது வேணாம், நீ வந்து உன்னைய அப்பா கொண்டு போய் விட சொல்கிறேன், இல்லை ஆட்டோவில் ஏற்றிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்பயுமே நம்மளா வாட்ச் டாக் மாதிரி இன்றைக்கி அந்த பையன் வந்தானா, இதே இது ஒரு பையனை வந்து யாராச்சும் பொண்ணுங்க நம்ம நின்று கேலி பண்ணுறோமா? இல்லை. ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரே பிரச்சனை, ஆனால் அதுக்கான தீர்வு வந்து வேறு விதமாக இருக்குது. அதுதான் இங்கே பிரச்சனை. ஸோ அப்போ விமன் எம்பவர்மெண்ட், ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்றத வந்து நம்ம வீட்டில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும். வீட்டில் இருந்து அவங்களுக்கு நம்ம புரிய வைக்கணும். அடுத்த ஜென்ரேஷன் நீங்கள் முதல்ல உங்களை வந்து உங்கள் அண்ணனுக்கு, அப்பாவுக்கு, கூட படிக்கிற அதாவது பையனுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் நீங்கள் முதல்ல பிலீவ் பண்ணுங்கள். அதிலிருந்து உங்களுக்கான ரைட்ஸ் அப்படின்றத கிளைம் பண்ணுங்கள். அதுக்கடுத்து வந்து ஒரே ஒரு சின்ன கதை எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும்? சரி, எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். ஒரு மீனவன் ஒரு மீன் பிடிக்கிறதுக்கு அவன் 6 மணிக்கு தான் வந்து கடலுக்கு போனான்னா போட் எடுத்து போக முடியும். அன்னைக்கு வந்து சீக்கிரமாக ஒரு 5 மணிக்கே போயிடுறான். சரி, இன்னும் வெளிச்சம் தெரியலையே,
எங்கம்மா இங்கே உட்காந்துருப்போம் அப்படின்ட்டு மண்ணில் உட்காந்துருக்கான். நம்ம மண்ணில் உட்காந்தா சும்மா இருப்போம்மா, என்ன செய்வோம்? என்ன செய்வோம்? ஒரு குச்சி எடுத்து கிண்டிகிட்டே இருப்போம். நான் கிண்டுவேன், அதெல்லாம் செய்வேன். நீங்கள் செய்வீங்களா? அது மாதிரி அவன் கிண்டிகிட்டே இருக்கான். அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு மூட்டை மாதிரி கிடைக்கிது. அந்த மூட்டை என்ன ஏதுன்னு பார்க்கணுன்னுலாம் அவன் நினைக்கவே இல்லை. சரின்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டு பார்க்கும்போது கல் மாதிரி இருக்கு. ஒவ்வொன்றா தூக்கி தூக்கி யோசிச்சுட்டே எரிஞ்சிடறான். கடைசியாக ஒரு 4 கல் இருக்கும்போது நல்லா வெளிச்சம் வந்துருச்சு. பார்த்தா அது என்னது? வைரம். அவன் கையில் இருந்தது என்னது? வைரம். மொத்தம் எத்தனை வைரம் இருந்துச்சு தெரியுமா? 24 வைரம் இருந்துச்சு. அவன் வீணாக்குனது 20 வைரம். அது மாதிரி தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே கிடைக்கிற நேரம்ன்றது 24 மணி நேரம் தான் ஒரு நாளைக்கு. ஆனால் அதை நம்ம எவ்வளோ பிரயோஜனமாக செலவழிக்கிறோம். ரொம்ப பிரயோஜனமாக ஒவ்வொரு மணித்துளியையும் செலவழிக்கிறவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க? அடுத்த லெவலுக்கு போயிடுறாங்க. அதை வீணாக்கிறவங்க என்ன செய்கிறோம்? எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல, அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் படிக்காத காரணம் எங்கள் அம்மா எங்கள் அண்ணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீணாக்கிறோம். ஸோ எல்லாருமே லைஃப்பில் ஒரு ஒரு கோல் வச்சுக்கோங்க. அந்த கோலை அடையிறதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான இலக்கம்? உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரே மூலதனம் நேரம் மட்டும்தான். அந்த ஒவ்வொரு மணித்துளி நேரத்தையும் எந்த அளவுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்றதுல மட்டும்தான் உங்களோட வாழ்க்கை அடங்கியிருக்கு. அதுக்கான வெற்றியுமே அடங்கியிருக்கு. அந்த ஒவ்வொரு மணித்துளியையும் ஒவ்வொரு வினாடியையுமே பயனுள்ளதாக மாற்றுங்க. முடிக்கலை சரியா? அப்புறம் அதே மாதிரி அதாவது மீடியா பொறுத்தளவு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஃபீல்டு. இதில் விமன், இப்போ எங்கள் நியூ இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸில் எடுத்துக்கிட்டாலுமே விமன் எடிட்டர் தான். ரொம்ப வருஷமாக எந்த விமன் எடிட்டருமே கிடையாது. அதே மாதிரி எங்கள் அசிஸ்டன்ட் ரெசிடெண்ட் எடிட்டர் எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்களும் ஒரு விமன் தான். ஸோ இந்த மாதிரி பிரிண்ட் மீடியா எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, அதுக்கடுத்து விஷுவல் மீடியா, பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ், இப்படி அதே மாதிரி ரேடியோ, இதில் ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. நீங்கள் யாராச்சும் மீடியா சைடு ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க. எப்போ வேணாலும் என்னை கூப்பிடலாம், வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். என் நம்பர் சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. 9840917307. சரி, எல்லாரும் யூஸ்ஃபுல்லாக டைம் செலவு பண்ணுவீங்களா? அதே மாதிரி நீங்கள் படிக்கிற காலத்துலேயே நம்ம நிறைய சினிமா பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், வேறு விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் விட்டுட்டு உங்களுக்கான ஒரு 1 hour அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், இதுக்கு என்ன பண்ணலாம், என்ன படிக்கலாம். வீட்டில் ஒத்துக்க மாட்டாங்க, இதெல்லாம் சொல்லாதீங்க. உங்களுக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸு வேணுன்னா எவ்வளோ போராடுவீங்க. இன்றைக்கி ஃப்ரெண்டு கூட ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்னா எவ்வளோ போராடுவீங்க. உண்ணாவிரதம் இருங்க, சாப்பிடாம இருங்க, ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் அம்மா அப்பாவோட பல்ஸு. அது மாதிரி நீங்கள் உங்களோட கோல்ஸை அடையிறதுக்கு போராடுங்க. நன்றி. அப்புறம் இன்னொன்று பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன். நானும் இந்த மங்கையர்கரசி நடுநிலை பள்ளியில் 3ஆவதுலேருந்து 8ஆவது வரைக்கும் படிச்சுட்டு, தமிழ் வழி கல்வியில் படிச்சுட்டு, தமிழ் மீடியாலாம் இருந்துட்டு, இப்போ ஆங்கில நாளிதழில் 5 வருஷத்துக்கு மேலே ஸ்பெஷல் கரஸ்பாண்டன்ட் அப்படின்ற பொறுப்பில் இருக்கேன். ஸோ இது மாதிரி இது எல்லாமே இதுக்கு பின்னாடி நிறைய அவமானம், தோல்வி, ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாமே இருக்குது. அதனால் என்னால் முடியும்னா கண்டிப்பாக உங்களாலையும் முடியும். நன்றி, வணக்கம். Now I call upon Dr. Veeramani, HOD Commerce CA, to introduce Dr. Solu. Good afternoon to all. I feel honored to welcome our special chief guest,
Dr. Solu, who has graciously accepted our invitation to join us today. And she is a first trans woman physical therapist, and she did her UG degree in a renowned institution, PSG College, Coimbatore, and she graduated as a best outgoing student, and she received many laurels from her academics. After that, she get a good support from Priya Babu, and she got a job in a government school education department as a special children caring. Then she worked in the Chellambatti block, and she visited 200 villages in a year to bring more special children to attend these sessions in government school. By her impressed performance, Fender India Limited, they sponsored 1.5 lakhs rupees to care the center, and she pursued a hospital management in a distance education mode from a Manonmaniyam Sundaranar University, and she is also going to do a doctorate in pediatrics, and I feel honored to welcome ma'am, and good word, and she is an actor in a Arigandi movie, and this is yet to release, and that movie is demonstrate the significance of transgender people in Indian history, and she played a heroic role in that movie. On behalf of our management, our principal and my faculty, welcome you ma'am for this wonderful occasion. இந்த பேஜை வந்து நான் ரீட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரீட் பண்ணிட்டேன், அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட் எல்லாமே. When I read her story in internet, ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு. And really, you are all blessed to listen their speech. Welcome ma'am. Good afternoon, my dear students. And happy Women's Day to all. ரொம்ப சந்தோஷமாக பெருமையாக இருக்கு. இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னாடி நான் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எவ்வளோ விஷயங்கள் இவங்கக்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ இப்போது டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு வரும்னு நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு போனாங்க மேடம். தட் இஸ் நாட் இனஃப் ஃபார் மீ. இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும், இன்னும் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் மீ, இட் இஸ் ஃபார் ஆல். இட் இஸ் ஃபார் ஆல் மை கம்யூனிட்டி பீப்புள்ஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ இட்ஸ் அ trans women and trans men. It is under the transgender category. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லை, டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கேட்டகரி திருநங்கையர் அண்ட் திருநம்பிகள் அப்படின்னா என்ன. ஸோ அதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மக்கள்னால் என்ன, நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். பட் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நீங்கள் இருக்கீங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரியில் நீங்கள் இருக்கீங்க. ஏன்னா எஜுகேஷன் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேறு மென் விமனுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது, அதை விட பல மடங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது திருநங்கைகள் அண்ட் திருநம்பியருக்கு. ஸோ இதுக்கான ஒரு பிளேஸ், இதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் யாரால் க்ரியேட் பண்ண முடியும்? இட்ஸ் ஃபார் யூ ஒன்லி. உங்களால் மட்டும்தான் க்ரியேட் பண்ண முடியும். நீங்கள் தூக்கி விட்டால் மட்டும்தான் நான் இங்கே நிற்க முடியும். நீங்கள் தூக்கி விட்டதுனால மட்டும்தான் நான் இங்கே நிற்க முடியுது. ஸோ இதனால் need your support. Thank you. And sex and gender. செக்ஸ்னா என்ன, ஜெண்டர்னா என்ன, ஃபஸ்ட்டு கண்டிப்பாக நம்மலாம் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். நான் எந்த ஸ்டேஜ்லேயுமே எங்கேயுமே எங்களை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு ஐ எம் நாட் பெக். நான் யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டேன். பிகாஸ் ஐ கிராஸ்ட் லாட் ஸ்ட்ரகிள்ஸ். அது ஐ திங்க் ஷீ நோஸ், சர்மிளா மேடமுக்கு தெரியும். ஸோ எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸ் கிராஸ் பண்ண முடிஞ்சதான் இங்கே வந்து நிற்க முடியுது. ஸோ இப்போ நாங்கள் எந்த ஸ்ட்ரகிளுமே கிராஸ் பண்ணாமல் அவங்க இந்த இடத்துல வந்து நிற்கணும் அப்படின்றதான் எங்களோட குறிக்கோள். அதுக்காக தான் நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன் மதுரை we have 2 peoples and Priya Babu and me. We are running the transgender library and historical thing lot. You can
டெஃபினெட்லி நீங்கள் வந்து அதை விசிட் பண்ணுங்கள். என்ன மாதிரி விஷயங்கள் 350 வருஷத்துக்கு முன்னாடியில் அதுக்கும் முன்னாடியெல்லாம் திருநங்கையராக வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களால நம்ப முடியுமா? இப்போ தான் இவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வெளியில் வராங்க. நெவர் எவர். 350 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அரண்மனையில் ஒரு பணிப்பெண்ணாக இருந்து அவங்க தன்னை அரவணைச்சவங்களுக்காக தன்னை உயிர் தியாகம் பண்ணவங்களாக இருந்தவங்க தான் அரிகண்டி. அதை தான் ஒரு டெலிஃபிலிமாக நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். கம்மிங் 14th அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது, கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்க்கணும். ஸோ திஸ் ஃபிலிம் இஸ் டோட்லி ஃபார் நாட் ஓன்லி ஃபார் த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் விமன், இட்ஸ் ஃபார் விமன் ஆல்சோ. ஏன்னா விமனும் இந்த ஃபிலிமில் நிறைய இன்க்ளூட் ஆகியிருக்காங்க. ஸோ விமனுக்கு கூடாத ஒரு விஷயங்களுக்காக இவங்க போனதுனால இந்த ஒரு திருநங்கையரான அவங்க வந்து தன்னை உயிர் தியாகம் பண்ணுறாங்க. அது ஒரு விமனுக்காக. அந்த இதை நான் இங்கே பதிவு பண்ணணும். ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த படத்தை கண்டிப்பாக பார்க்கணுன்றது என்னோடய ஆசை. செக்ஸ் அப்படிங்கிறது அட் பை பர்த், பிறக்கும்போது ஒரு பெண் ஒரு ஆண் அப்படி தான் நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இவங்க வந்து திருநங்கை திருநம்பிங்கிறத நம்மளால் டெஃபினட்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. அது இப்போ வரைக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது. ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னா அது மென்னா விமனா, மேல் பேபியா ஃபீமேல் பேபியா மட்டும்தான் அது எல்லாராலையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். பட் ஜெண்டர் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட். ஜெண்டர்னா இட்ஸ் அ சோசியலி கன்ஸ்ட்ரக்டட் ரூல்ஸ். ஜெண்டர்னால் எப்படி நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க? இட் இஸ் சோசியலி ஹவு டு பிஹேவ், ஹவு டு ஆட்டிடியூட் வித் சம்மோன் எல்ஸ். எப்படி அவங்க பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட பிஹேவியர் ஆட்டிடியூடைய வச்சு அவங்களோட ஜெண்டர் சேஞ்ச் ஆகுது. தட் இஸ் கால்டு ஜெண்டர். ஸோ செக்ஸுங்கிறது வேறு, ஜெண்டருங்கிறது வேறு. ஜெண்டருங்கிறத இப்போ நான் ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டரை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சதுனால தான் இங்கே வந்து நிற்கிறோம். ஸோ ப்ளீஸ் அக்செப்ட். என்னென்னா இப்போது பள்ளி கல்லூரிகளில் எவ்வளோ தூரம் வேலை வாய்ப்பு அண்ட் எஜுகேஷன் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அது லேக் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் தள்ளப்படுறாங்க. எங்கன்னா இட்ஸ் அ ரோட் சைட் பெக்கிங்காக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாருமே தள்ளப்படுறதுக்கான ரீசன் என்ன? எஜுகேஷன் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லேக். ஸோ அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. அதை நான் உங்ககிட்ட கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா நாங்கள் இப்போ வரைக்கும் ஸ்டில் வி ஆர் ஃபைட்டிங் டு கவர்மெண்ட் அண்ட் நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் ஃபைட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஃபைட் பண்ணி வி அச்சீவ்டு லாட். நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம். சொல்லிகிட்டே போகலாம். அது எனக்கு பெருமையாக இருக்கும். ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்ஜெண்டர், தேர்ட் ஜெண்டர் காலம் க்ரியேட் ஆச்சு. அதுக்காக எங்களுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க நாங்கள் எல்லாருமே இப்போ வரைக்கும் ஃபைட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ அதுக்காக ஒரு விஷயம் க்ரியேட் ஆகிருக்கு. எல்லா கல்லூரிகள் பள்ளியில் ஒரு தேர்ட் ஜெண்டர்னு ஒரு கேட்டகரி க்ரியேட் ஆகிருச்சு. அந்த விஷயத்தை நான் பெருமைப்படுறேன். வி ஹாவ் அ வெல்ஃபேர், சோசியல் வெல்ஃபேர் கம்யூனிட்டி. கவர்மெண்ட்டில் சோசியல் வெல்ஃபேர் கம்யூனிட்டின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சுருக்காங்க. அதிலிருந்து அதுக்கு கீழே தான் எங்களோட ஐடென்டிட்டி கார்டு, ஓட்டர் ஐடி, ரேஷன் கார்டு எல்லா விஷயத்துலையுமே எங்களுக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவலைஸ்டு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிடச்சிருச்சு. ஸோ அந்த விஷயத்தை நான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். அதை தவிர்த்து கல்லூரிகள்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம காமராஜர் கல்லூரியில் அதோட ஒரு போர்ஷனில் 131 காலேஜஸில் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன் படிக்கலாங்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நான் இங்கே பெருமையாக சொல்லணும். அதை சார்ந்து நம்ம வந்து சென்னை பல்கலைக்கழகம் இப்போ ரீசெண்டாக நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க, 164 காலேஜஸில் தேர்ட் ஜெண்டர் கேட்டகரி இஸ் அ ஃப்ரீ எஜுகேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நான் உங்ககிட்ட பதிவு பண்ணுறேன். அதை தவிர்த்து ஆர்கனைசேஷன்ஸ், கம்பெனிஸ், நிறைய கம்பெனிஸில் நான் ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் பாலிசி அப்படிங்கிற ஒரு பாலிசி எல்லாரும் அந்த கொள்கையை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் பாலிசி இல்லாத ஒரு விஷயத்தை இங்கே வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. நான் என்னோட ஓனில் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பீப்புளில் ஒரு ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷனில் நாங்கள் பணிகளுக்காக, வேலை வாய்ப்புக்காக நான் என்னோடய ஓனில் அவங்கள ஜாயின் பண்ண வச்சுருக்கேன். 4 தேர்ட் ஜெண்டர் கேட்டகரி உள்ள ஒரு மேல் பாடி இருக்கிற ஃபெமினிசம் உள்ள ஒரு தேர்ட் ஜெண்டர் பர்சன் 4 பேர் இதே மதுரையில் காலேஜில் படிக்கிறாங்க. மை சப்போர்ட். ஸோ
இதை நான் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, உங்கள் காலேஜில் இப்போ வரைக்கும் ஜெண்டர் அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் இன்னுமே இல்லாமல் தான் இருக்குது, இன்னும் மறைக்கப்பட்டிருக்கு. அது மறைக்கப்பட வேணாம். அதை மறைக்கப்படுறதுனால தான் ஃபேமிலி சைட்ஸ்லேருந்து காலேஜ் சைட்ஸ்லேருந்து எல்லா இதுலேயுமே நிறைய டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குது. ஸோ அதனால் யாராக இருந்தாலும் அந்த ஒரு ஜெண்டர், நான் 3rd ஜெண்டரில் இந்த கேட்டகரிங்கிறத எல்லோரும் ப்ரௌடாக சொல்லுங்கள். நான் உங்கள் முன்னாடி ப்ரௌடாக சொல்கிறேன் அஸ் பீயிங் அ ட்ரான்ஸ் விமன். ஸோ அதனால் ஒரு ட்ரான்ஸ் மென் இஸ் கன்வெர்டட் ஃப்ரம் ட்ரான்ஸ் மென் அண்ட் ட்ரான்ஸ் விமன். ட்ரான்ஸ் மென்னாக இருக்கிறவங்க இட்ஸ் பை பர்த்தில் அவங்க இட்ஸ் அ ஃபீமேல், பட் ஸ்லோலி இட்ஸ் கன்வெர்டட் ஃப்ரம் ஃபீமேல் டு மேல். தட் இஸ் அ ட்ரான்ஸ் மென். ட்ரான்ஸ் விமனுங்கிறவங்க இட்ஸ் கன்வெர்டட் ஃப்ரம் மேல் டு ஃபீமேல். ஸோ ட்ரான்ஸ் விமனுக்கும் ட்ரான்ஸ் மென்னுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். திருநங்கையர்னா அவங்க ஒரு உறுப்பால் பாடி இட்ஸ் ஃபிசிக்கலி ஸ்ட்ரக்சர் இட்ஸ் லைக் எ மேல், ஆனால் அவங்களோட இன்சைட் தட் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே ஃபீமேல். ஸோ நம்ம எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்? ஃபீலிங்ஸ். ஸோ அதனால் ப்ளீஸ் அக்செப்ட். நான் இந்த விஷயத்தை நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன், பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன். ப்ளீஸ் அக்செப்ட் இட்ஸ் நாட் இனஃப் ஃபார் மீ. இட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், நீட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டுக்கும் அக்செப்டன்ஸுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளீஸ் டேக் அப். Thank you so much. Thanks for giving this opportunity. Thank you. Now I would like to call upon Dr. Anita, Assistant Professor BBA, to introduce Ms. Srinidhi Satish. Good afternoon all. Happy Women's Day. I am very happy to introduce one of our chief guests, Ms. Srinidhi Satish. She is the director of Sanvi Agro Foods Private Limited and founder of Butter D. She is an MBA graduate with a flair for business, being a part of family business, Sanvi Agro Foods, manufacturers of fried gram. Her love for baking, which is stated as a passion, turned her into a home baker and an entrepreneur. Srinidhi founded a brand called Butter D, a pastry company. Through her baking skills in French pastries, she is making French macaroons, egg and eggless cakes, cookies and many delicacies. Once again, I welcome Ms. Srinidhi Satish, ma'am, to deliver her special address. Welcome, ma'am. We are here for a panel discussion on the women in business, their victories and challenges. So we have 3 panelists here. Ms. Sundari is the founder of Farmred Health Foods. She has good expertise in food industry for 18 years, which was in new product development, brand creation, and package design. With hands-on experience in equipment and technology, helped her gain knowledge in fruit product development according to Indian palate. In 2021, she started Farmred Health Foods with a vision to provide chemical-free, organic, nutritious food to customers. Hearty welcome to you, ma'am. Our second panelist for the day is Ms. Premlata. She is the owner of Namma Cafe, where customers can launch in and have American and Italian-based food. They offer a wide range of signature tea mixes like Chukumalli tea and Karupati tea. She is also the founder of Madras Kalyana Biryani. They aim at providing authentic biryani without any artificial colors and MSG. Welcome to you, ma'am. Our third panelist is Ms. Harshada Venkatesh, is the proprietor of British Bakery Cafe. She has been managing British Bakery since 2015 along with her husband. She is solely running a branch in PT Rajan Road since 2021. She is working towards grander expansions and meeting market trends with global standards. So, entrepreneurship, அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வந்து ஒரு விமன் வரணும் அப்படின்னம்னா it is always very, very difficult. And என்னோட பேக்ரவுண்ட் வந்து there is no business people in my family. They have been in government jobsல secured jobsல தான் இருக்கிறாங்க. I am the first entrepreneur in my family. And நான் வந்து இந்த ஃபுட் பிஸ்னஸ் வந்து I've started long back. பட் நிறைய இஷ்யூஸ்னால வந்து அதை கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் போயிருந்தது. Then I was traveling a lot. நிறைய businesses வந்து I was
கிவிங் ஐடியாஸ் அண்ட் கன்சல்டன்சி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த சின்ன ஊரில் மதுரையில் தான் ஐ வாஸ் பார்ன். அண்ட் இங்கேருந்து வந்து எஜுகேஷன் வந்து என்னை நிறைய இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போச்சு. பிகாஸ் மை ஃபாதர் வாஸ் இன் ஆர்மினால அவர் எங்களை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து நாங்கள் படித்தோம். அப்போ படிக்கும்போது வந்து அந்த எஜுகேஷன் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. அண்ட் ஜாப்லேயுமே வந்து அது எனக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியா ட்ராவல் பண்ணுறது, அப்ராட் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தது. ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வச்சு, அந்த நாலேஜ் அண்ட் அந்த எக்ஸ்பர்டீஸை வச்சு ஐ ஸ்டார்டட் மை ஓன் கம்பெனி. வேறு நிறைய விமன் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங் வருது அப்படின்னா, பிகாஸ் we are all, I am coming from a very reserved and very orthodox family. ஒரு ரொம்ப ப்ரெஷரில் தான் வச்சுட்டு இருப்பாங்க. யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கம் அவுட், உங்கள் ஐடியாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது, ஒரு எப்போவுமே டைட் ரோப்பில் தான் இருக்க முடியும். அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நிறைய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் நிறைய வந்து உண்ணாவிரதம் இருந்தெல்லாம் வந்து நம்மளோட ட்ரீம்ஸை சாதிச்சு வெளியில் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சுட்ருக்கோம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்குள்ளே அந்த ட்ரீம் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதோ அதை பொறுத்து தான் வந்து யூ கேன் வின் யுவர் ஒரு ஐடியாஸ் அண்ட் யூ கேன் வின் யுவர் பிஸ்னஸ். ஸோ தட் இஸ் தி ஐடியா ஐ திங்க். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து பிரேம்லதா. ஸோ நான் ஒரு பக்கா மதுரைக்காரி, சரியா? நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சைல்டுஹுட்லேருந்து வளர்ந்த வரைக்குமே நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், இதுதான் என்னோடய எய்மேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுதான் என்னோடய எய்மாகவே இருந்தது. உங்களை மாதிரி நானும் காலேஜ் படிக்கும்போது இப்படி கூட்டத்தில் ஒருத்தியாக உட்காந்து அப்படியே பேசும்போது கொட்டாய் விட்டுட்டு அப்படியே ரொம்ப சாதாரணமாக இருந்த ஒரு பொண்ணு, எப்போ எனக்கு இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஏன் ஆரம்பிக்க வைக்கணுன்றதுக்கு கதை நான் சொல்கிறேன். நான் வந்து காலேஜ் முடிக்கும் போதே எனக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் தான் செட் ஆகும், நம்ம யார் கீழேயும் வேலை பார்க்க முடியாது அப்படின்றத தீர்மானிச்சிட்டேன். ஸோ அப்போ வந்து காலேஜ் முடிக்கும் போதே எங்கள் அம்மாட்ட ஒரு 5 lakhs கொடுங்கம்மா அப்படின்னு கேட்டேன். எங்கள் அம்மா ஒரு சாதாரண டீச்சர், ஒரு ஸ்கூல் ஹெச்எம், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஹெச்எம். ஸோ எனக்கு அப்பா கிடையாதுன்றப்போ நானும் எங்கள் அக்கா, எங்கள் அம்மா மட்டும்தான், ஃபுல்லாக வீட்டில் லேடிஸ் மட்டும்தான். ஸோ அப்போ வந்து எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க, நீ பண்ணுமா, நீ வந்து ஏன்ட்ட காசு வாங்காத, ஒரு லோன் வாங்கு, உன்னால் முடிஞ்சால் நீ 4 பேங்க்கில் போய் பேசு, ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் லோன் வாங்கி நீ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் நானும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன், நிறைய ரீசன்ஸ்னால ரிஜெக்ட் ஆச்சு. அப்படியும் கடைசியாக ஒரு பேங்க்கில் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மூலமாக, ஒரு ஆன்டி மூலமாக எனக்கு வந்து ஒரு லோன் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. கிடைக்கும் போது எங்கள் அம்மா என்ன சொன்னாங்க, இல்லை 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 எனக்கு பயமாக இருக்குது, உனக்கு எல்லா போல்ட்னஸையும் நான் ஊட்டி ஊட்டி வளர்த்துருக்கேன், நீ எல்லாத்தையும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பண்ணிக்கோ, என்னை ஆளை விட்டுரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ நான் யோசித்தேன், என்னடா இது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பண்ணிக்கன்னா வரப்போகிற புருஷன் முதல்ல ஒத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு, அது நடக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறியிலே தான் போச்சு. அதே மாதிரி எங்கள் அம்மா வந்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் பண்ணுறதுக்கு நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவேன்னு கல்யாணமும் பண்ணி வச்சாங்க. சரியா, நான் ஜாபுக்கு போயிட்டு இருந்தேன், அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னோட கணவருடைய முழு சப்போர்ட்னால நான் எப்படி சாப்பாடு ரொம்ப முக்கியம், சோறு தான் ரொம்ப முக்கியன்றதை நினச்சேனோ, எனக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி சமைக்கவே வராது, செஞ்சதே கிடையாது, டீ கூட போட்டதில்லை. ஆனால் நான் கல்யாணம் ஆகி நான் வெளிநாட்டுக்கு யூஎஸில் ஒரு 10 years இருந்தேன். அப்போ வந்து சமையல்னு சமைச்சிக்கிட்டே இருந்தப்போ என்னென்ன நல்ல விஷயங்கள் வந்து சாப்பாட்டில் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம ஜென்ரேஷனும் நல்லா வளரும், நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களும் நல்லா இருப்பாங்கன்றதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணதுனால நான் என்ன பண்ணேன், சரி நம்ம ஒரு ஃபுட் இந்த பிஸ்னஸில் போகலான்னு சொல்லிட்டு அங்கே யூஎஸ்லேயும் ட்ரை பண்ணேன். பட் ஆனால் அங்கே நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்தனால என்னால் பண்ண முடியல. ப்ளஸ் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்டும் ரொம்ப முக்கியம். நம்மளுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் வந்து பெண்களாக பிறந்த அனைவருக்குமே சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம். முக்கியமாக வந்து நம்ம சப்போர்ட் யார்கிட்ட வாங்கணும்னா நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னால் யார், அம்மா அப்பா, அதுக்கப்புறம் கணவர், இதை தாண்டி வேறு எதுவும் இல்லை. எனக்கு கிடைத்த கணவர் வந்து உன்னோட பேஷன் என்னவோ அதை பண்ணுன்னு சொல்லி அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்தனால சாப்பாடை நான் பிஸ்னஸ் ஆக்கணுன்ற முடிவுக்கு வந்தேன். ஸோ சாப்பாடு, சோறு தான்ப்பா முக்கியம் அப்படின்றத நினச்சி சாப்பாடு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். ஆனால் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது, என்ன பண்ணுறது, இதை பற்றி எனக்கு 1% கூட தெரியாது. ஆக்சுவலாக நியூ டு இண்டஸ்ட்ரி. ஏன்னா எங்கள் குடும்பத்திலேயே பிஸ்னஸ் யாருமே கிடையாது. நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன். அதுலேயும் ஃபுட்டை பண்ணுறேன். அப்போ எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதை பற்றி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணேன். ஒரு 1 year பண்ணேன். ஸோ என்ன பண்ணலாம், எடுத்தோடனே நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஹஸ்பண்டை வாங்கி ஃபுட்டில் போட வேணாம், இட்ஸ் ரிஸ்கி பிஸ்னஸ். ஆல்வேஸ் ஃபுட் இஸ் அ ரிஸ்கி பிஸ்னஸ். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறோன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு எப்படி போடுவோம்,
அந்த மாதிரி நம்ம வர்றவங்க எல்லாருக்குமே கேர் பண்ணி ஆர்டிஃபிஷியலாக எதுவுமே சோடா கலக்காமல் எம்எஸ்ஜி கலக்காமல் இப்போ எல்லா சாப்பாட்லேயுமே கலக்கிறாங்க, அது கலக்காமல் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு யோசித்தேன். அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து சிகே குமரவேல் நேச்சுரல் சலூன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நேச்சுரல் சலூன் தெரியும்ல, சலூன் தெரியுமா? நேச்சுரல் சலூன் அவர்கிட்ட வந்து பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி மதுரை ஃபுல்லாக நம்ம கெஃபேன்ற பிராண்டை வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸி எடுத்தேன். எப்படின்னா இங்கே மதுரையில் ஆரம்பிக்கிற எல்லாத்துக்குமே நான் தான் பிஸ்னஸ் ஹெட்டாக இங்கே இருப்பேன். ஸோ அப்போ ஆரம்பித்தப்போ அவரோட மோட்டோவும் என்னோட மோட்டோவும் ஒத்து போனது. அதனால நம்ம கெஃபேன்ற ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தேன். அது வந்து எனக்கு ஒரு ட்ரையல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழிமுறையை கொடுத்தது. இப்போ என்னோட ஓன் பிஸ்னஸ் நான் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக நான் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அவரோட ஹெல்ப்னால நான் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸ்குள்ளே வந்தேன். அண்ட் நவ் மெட்ராஸ் கல்யாண பிரியாணின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆத்தென்டிக் ட்ரெடிஷ்னல் பிரியாணி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் கூடிய விரைவில் ரெஸ்டாரண்ட்டாகவும் அதை தொடங்க போகிறேன். இதுதான் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன். ஐ டுக் ஸோ லாங் டைம். ஐ எம் சாரி அபவுட் தட். தேங்க்யூ. A very good afternoon to all of the lovely ladies here. Wishing you all a very happy Women's Day. Ivanga keta question, I hope it reached all of you. Let me just give another repetition. Ivanga sollirukanga na or globe trotter, which means I will travel a lot. Lots of foreign countries na visit பண்ணுவேன் sollirukanga. And British bakery அப்படின்ற அந்த நேம் வந்து எதுக்கு கொண்டு வந்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு பிரிட்டன் ரொம்ப பிடிக்குமா அப்படின்றது தான் is the question that she's posed. Okay. First and foremost, I am not the one who had named this bakery. It was started in the year 1993. Okay, but I can still give you a stance on like why we are still retaining the name. Edukkaga British bakery என்ற பேர் இன்னும் இருக்குன்றது probably I can do that. நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா lots of baking oriented countries like America or other western countries வந்து they have a lot of influence mostly from Britain, which still today retains its tradition in baking. நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா there's a saying by Shakespeare which means that like he has one penny in hand and there is a point where he will not be able to survive with something else. So on the one penny layum he will be ready to spend it for the British baked gingerbread. That is a saying. So and the Britain oda traditional cooking method, the baking techniques vande we are still retaining, and probably we are still retaining the name because our Indian constitution was also framed by the British and we are still taking it forward till date. So as simple as that. So business-nale challenge da. It is not something we have to be very proud of. Of course, adala irukku, but ஒரு செக்யூர்ட் ஜாப் விட்டுட்டு ஒரு மந்த்லி வந்து 1 lakh you're earning, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்லேருந்து you're choosing to be a entrepreneur. இது வந்து நானாக வந்து சூஸ் பண்ணி I have taken this business and I'm running it, and it is not a very easy decision. அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜாபில் இருக்கீங்கன்னா மந்த்துக்கு வந்து உங்களுக்கு சேலரி அக்கௌண்ட்டில் வந்துடும். 1st or 7th of every month வந்து யூ வில் ரிசீவ் இட். பட் பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது. யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஃபார் தட். நீங்கள் ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த மந்த்துக்கான உங்களுக்கு ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆகும், ப்ராஃபிட் வரும். ஸோ இது வந்து அதாவது நீங்கள் காலையில் ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து உங்களுக்கு சேலஞ்சஸ் தான். ரைட் ஃப்ரம் யுவர் மேன் பவர்லேருந்து நீங்கள் ஃபினான்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுலேருந்து நீங்கள் எல்லா விஷயமே உங்கள் ப்ராடக்டை மார்க்கெட்டில் ரீச் பண்ணுற வரைக்கும், அது திரும்ப அந்த பணத்தை வந்து நீங்கள் மார்க்கெட்லேருந்து வாங்குற வரைக்கும் யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். இந்த சேலஞ்சஸ்க்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் ரெடியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வளர்த்துக்கிட்டீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இட் இஸ் வெரி வெரி சேலஞ்சிங். அண்ட் சம்டைம்ஸ் யூ வில் ஹேவ் ஸ்லீப்லெஸ் நைட்ஸ் இருக்கும், நிறைய ஃபியர்ஸ் இருக்கும், பயம் வந்து நிறைய க்ரியேட் ஆகும். பட் அதெல்லாமே நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை யூ டேக் இட் பாசிட்டிவ் அண்ட் இதெல்லாம் வரதான் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் வந்து அதை கான்ஃபிடென்ட்டாக ஹேண்டில் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த பிஸ்னஸை பண்ண முடியும். அண்ட் ஐ ஹவ் சீன் தட். அண்ட் அந்த கான்ஃபிடென்ஸோடு பண்ணும்போது வந்து ரிசல்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிக்கும். பிகாஸ் இப்போ இதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பாலிசி ஐ ஹேட், பிஸ்னஸில் வந்து பர்சனல் ஃபண்ட்ஸை போடக்கூடாது,
ஃபினான்ஸ் வந்து ஐ ஷுட் கெட் இட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் அப்படின்னு நான் பண்ணேன். பிகாஸ் பர்சனல் அண்ட் பிஸ்னஸ் ரெண்டுமே வந்து தனியாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த பிராண்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம், ப்ராடக்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறோம், ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டும் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். அண்டு அந்த டைமில் வந்து இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் நிறைய சப்சிடிஸ் அண்ட் கிராண்ட்ஸ் வந்து விமனுக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க. இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு நல்ல ஐடியாஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் அதுக்கு வந்து கிராண்ட் நீங்கள் வாங்கலாம். அந்த மாதிரி வரும்போது நான் கவர்மெண்ட் போர்ட்டல்ஸில் போய் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுறோம். ஐ அப்ளைட் ஃபார் ஒன் ஆஃப் த இதுக்கு நான் அப்ளை பண்ணுறேன். ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் பாஸ் ஆகுது, இன்டர்வியூஸை பாஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் அலாங் வித் த ஃபண்டிங் உங்களுக்கு ஃபண்ட்ஸோடு சேர்ந்து ரெக்கக்னேஷனும் கவர்மெண்ட் வந்து கிடைக்குது. ஸோ இது பெரிய விஷயம். அண்ட் ஐ வென்ட் டு சென்னை, டைரெக்டாக சிஎம்கிட்டேருந்து அந்த ஃபண்ட் அண்ட் கிராண்ட் வந்து நாங்கள் ரிசீவ் பண்ணோம். ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். இவ்வளோ கஷ்டத்துக்கு அப்புறம் வந்து வி ஆர் ரிசீவிங் சம்திங் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட். அண்ட் அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. தேங்க்யூ. சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா ஒரு தொழில் தொடங்குறது வந்து சாதாரண விஷயமே கிடையாது. அதுவும் பொண்ணு தொடங்குறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அதுக்கு மீறி நம்ம தொடங்கிட்டோம். ஆனால் அதில் 1000 நொட்டை சொல்லுவாங்க. எப்படின்னா நம்ம சுற்றி இருக்கவங்க மட்டும் இல்லை, பார்க்குறவங்க போகிறவங்க, என்னப்பா இங்கே போய் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, இது எப்படி ஓட போகுது, இது எப்படி இங்கே வருதுன்னு பார்த்துருவோமேன்னு கூட சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்க. நான் என்னோடய கெஃபே ஆரம்பித்ததுமே வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டே சாயலே இல்லாத ஒரு ஏரியாவில் ஆரம்பிக்கணுன்றது தான் என்னோடய மோட்டோ. நம்ம இதில் வந்து ஆரம்பிச்சுட்டு பணம் காசு சம்பாதிக்கிறோன்றது முக்கியம் இல்லை, ஆனால் மக்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று கொண்டு வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் செட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய மோட்டோ. அதனால் நாங்கள் வந்து ஒரு பிஎன்டி நகர்னு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஏரியாவில் ஆரம்பித்தோம். இப்போ வந்து என் ஹஸ்பண்ட் ஐடி பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு, ஐடி கம்பெனி வச்சுருக்கோம். அது கூட கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்த கான்ட்ராக்ட் தேடுறதுக்கு நாங்கள் அவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறோம். இல்லை, ஆனால் இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி எப்பயுமே மதுரையில் சாப்பாடு கடை வச்சவன் தோத்ததா சரித்திரமே கிடையாதுன்றதுக்கு ஒரு உதாரணமாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணுறேன்றதை நான் வந்து பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன். எனக்கு நஷ்டம் கிடையாது. அந்த ஏரியாவில் யாரெல்லாம் ஏன் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு கேட்டவங்க இப்போ வந்து பரவாயில்லையே அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ சேலஞ்சை மீறி நாங்கள் வந்திருக்கோம் அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன். Okay, the challenges நாங்க ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, like both of them said, there's something else also. Manpower shortageன்றது வந்து நம்ம சிட்டியில் is one major thing that is keeping us from going forward. இப்போது manpower shortageலையும் வந்து skilled manpower shortageன்றது வந்து is one thing that we are all facing. இப்போ நம்மக்கிட்ட வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, everyday morning I'm sure they will also be going through the same challenge. காலையில் இவங்க வருவாங்களா வேலைக்கு அப்படின்றது இஸ் த பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்ச் தட் ஆல் ஆஃப் அஸ் வில் பி ஃபேஸிங். காலையில் ஃபோன் வந்ததுனாலே நம்மளுக்கு டென்ஷன் ஆகும், என்ன எனக்கு லீவ் போட போகிறாங்களா, யார் வர போகிறாங்க, வரப்போகலை அப்படின்றது நினச்சிட்டே தான் த டே ஸ்டார்ட்ஸ். ஸோ தட் தட் மென்டாலிட்டி இஸ் ஒன் திங் தட் ஹேஸ் டு சேஞ்ச். இப்போது when the employees வந்து when they are with us, அந்த ஒரு கோஆர்டினேஷன் அண்ட் டெடிகேஷன் வந்து கொஞ்சம் வரணும் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்ச். அண்ட் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து we also have skill sets. நம்ம அவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி அஃப்கோர்ஸ் அந்த இடத்துல we are still going to be running the show with someone else replaced. பட் அந்த ஒரு சின்ன பிரேக் வந்து is one thing that's causing a lot of mental trauma as owners to us. So that is the biggest challenge I think is keeping us withdrawn. Thank you that you tried our product. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய ரிசர்ச் R&D கோஸ் இன்டு இட். ஸோ இப்போ எந்த கன்சியூமருக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் போகுது, அதில் வந்து அவங்க அதை கன்சியூம் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் அனாலிசிஸ் we do analysis, அந்த டேஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே அதில் பார்ப்போம். ஸோ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி ஒரு சப்ஜெக்ட் கிடையாது. பட் பிகாஸ் ஆஃப் மை எக்ஸ்போஷர் டு த இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு 17-18 இயர்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்ததுனால இந்தியாவில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் கன்சியூமர்ஸ் ஒரு அப்ராடில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் கன்சியூமர்ஸ் அதை எப்படி வியூ பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாஸ் வெரி கிளியர், என்னோடய பிராண்ட் வந்து ஷுட் பி அன் இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்டாக இருக்கணும். அந்த பிராண்ட் இட் ஹேஸ் டு ரெப்ரசன்ட்
ஒரு ஹைஜீன் ஒரு நல்ல குவாலிட்டி ரெப்ரசென்ட் பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு தான் அதை க்ரியேட் பண்ணோம், விச் ஹஸ் ரீச் அந்த கஸ்டமர் ரீச் பண்ணுச்சு. அந்த பிராண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் தான் செல் பண்ணோம், which should be a very healthy product for younger girls and younger generation like us. ஸோ அதை வந்து we are trying to make ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராடக்டை வந்து ட்ரெண்டியாகவும் கொண்டு வரதுக்கான முயற்சி நிறையா பண்ணுறோம். அண்ட் ஐ திங்க் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் what you have tried. Thank you, ma'am. Premlata ma'am, as a restaurant owner, quality-wise and taste-wise, how different are you from others? நான் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் நான் டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன். ஆனால் இப்போ எல்லாருக்கும் அந்த கேள்வி இருந்துச்சுன்னா எல்லாரும் என் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா அது நான் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும். நீங்கள் மற்ற கெஃபே சாப்பிட்டு நான் என்னோடய ப்ராடக்ட்டு நான் என்னோடய பிராண்டுன்றதுனால சொல்லலை. எங்களோட ப்ராடக்டில் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி நாங்கள் சோடா அஜினமோட்டோ மற்ற எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் எதுவும் கலக்கக்கூடாதுன்றதான் எங்களோட மோட்டோ. நாட் ஓன்லி நம்ம கஃபே, என்னோட மெட்ராஸ் கல்யாண பிரியாணின்றதுலையும் பிரியாணிக்கு ஃப்ளேவர் போடாமல் எந்த ரெஸ்டாரண்ட்டும் பண்ணுறாங்களேன்னு எனக்கு தெரியல. பட் நாங்கள் அப்படி பண்ணணுன்றதை வந்து எங்களோட மோட்டோவை வச்சுருக்கோம். அதனால் நிச்சயமாக குவாலிட்டி தரமானதாக இருக்கும். முக்கியமாக நான் உங்களுக்குலாம் என்ன சொல்கிறேன்னா, சாப்பாட்டை வந்து டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சாப்பிடாதீங்க, ஹெல்த்தியான்னு செக் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுங்க. நாங்கள் இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் நாங்கள் எல்லாருமே இருக்கிறனால சொல்கிறோம். ரொம்ப ரொம்ப நம்ம இப்போ நீங்கள் வந்து யங் ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க, நம்ம ஒரு 30 தாண்டும் போது நம்மளோட போன்ஸில் வந்து ப்ரோட்டீன்லாம் கம்மியாயிருச்சுன்னா நொறுங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் வந்து சிக்கன் சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாப்பிட்லாம், டெய்லி சாப்பிட்லாம், இத்தனை கிராம் சாப்பிட்லான் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு நியூட்ரிஷனிஸ்ட்டாக மாறிடுங்க. ஒரு உமனுமே வந்து எப்பயுமே நியூட்ரிஷனிஸ்ட்டாக இருக்கணும். என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு லேடிஸ் நியூட்ரிஷனிஸ்ட்டாக இருக்கணுன்றதான் என்னோட இது. ஸோ இதில் வந்து நான் குவாலிட்டின்னு சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் அதை மேக் ஷோர் பண்ணுறோன்றதை வந்து நான் இதில் பதிவு பண்ணிக்க விரும்புகிறேன். தேங்க்யூ. குட் டு நோ மேம். ஹர்ஷிதா மேம், கேன் யூ டெல் அஸ் ஒன் ப்ராடக்ட் நீங்கள் மதுரை மார்க்கெட்டுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாதான் மக்களை கேப்சர் பண்ண முடியும்னு நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட், ப்ளஸ் இன்னொரு ப்ராடக்ட் மதுரை மக்களுக்கு இது பிடிக்கலை, நாங்கள் இதை தூக்கிட்டோம் எங்கள் பேக்கரியிலேருந்து அப்படின்னு. ஓகே, we were the first 1993லேயே வந்து பீட்சா பர்கர் மதுரைக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்து பிரிட்டிஷ் பேக்கரி தான். ஸோ ஐம் வெரி ப்ரவுட் டு டேக் அப் மை காலர் ஃபார் தட். ஸோ the proper English style burgers are even given today. இன்னைக்கு வரைக்குமே the mayonnaise that we make in our burgers, everything is handmade. The patty, everything is purely handmade and it is made out of fresh ingredients. So அதனால தான் அந்த ப்ராப்பரான ஜூஸி டெக்ஸ்சர் நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியுது. And this நம்ம 90s kids எல்லாருக்குமே will definitely have பிரிட்டிஷ் பேக்கரியோட ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்கும். So இன்னைக்கு what we tried as the second generation into the family was, we tried to bring in கொஞ்சம் multigrain, கொஞ்சம் healthy ஆக்கலாம் அப்படின்ட்டு rye breads, multigrain donuts அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வரலான்னு பிளான் பண்ணோம். We also put in a lot of efforts, but it was not successful. People were very specific to ask, இல்லை எங்களுக்கு white bread தான் கொடுங்க, பர்கருக்கு பன்னு எனக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேண்டாம். For the pizza base also they only very specifically demanded the white bread. So that was a little depressing for us. அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு நம்ம பண்ணியிருக்கோமே அப்படின்றப்போ, so that was the one thing that we had removed from the market. But even today our market is still keeping on going. புது people வராங்க, they're mushrooming, they're coming அப்படின்னாலுமே they're not taking stands in the market. I can very proudly pledge that since 1993 till date, British Bakery is successful, will be successful and will honorably be serving all of you good fresh food. Thank you. சுந்தரி மேம், ஒரு மென்டர் அப்படின்னா நீங்கள் யாரை பார்ப்பீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு? அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் பிஸ்னஸ் ஜேர்னியில் வந்து தெர் ஆர் மெனி மென்டர்ஸ். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு ஒரு மென்டர்ஸ் இருப்பாங்க. ஈவன் மார்னிங் கூட ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு ஒன் ஆஃப் மை ஏர்லியர் மென்டர் I was working in a textile இண்டஸ்ட்ரியில் மில்லில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ வந்து அந்த டைமில் வந்து இந்த லேர்னிங்ஸ் வர் வெரி ஹார்ட். இன்றைக்கி மாதிரி லேர்னிங் கிடையாது. வி யூஸ் டு பி ஹார்ட் கோர் லேர்னர்ஸ். அந்த கிரவுண்டில் உட்காந்து அந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவோம். ஈவன் அடுத்த ஸ்டேஜில் வரும்போது நிறைய ஐ ஹவ் இன்ட்ராக்டட் வித் லாட் ஆஃப் ஃபாரினர் பீப்புள். அவங்களோட கல்ச்சர், அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் நான் நிறைய அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன். அவங்களோட டிசிப்ளின் நிறைய நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி விஷயங்கள்
they're still motivating, they're still inspiring, but in the learnings ellame vandu when we consume, we adapt, we become self-motivated, we become a mentor for ourselves. And also along with us, நம்ம ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் family starts motivating yourself. So family, குழந்தைங்க அவங்களே வந்து நமக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. That becomes a boost for us to go. Good to know, ma'am. Premlata ma'am, how do you manage any negative reviews from customers? முக்கியமான டாபிக் நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ். இப்போ நாட்டில் வந்து பாசிட்டிவோட நெகட்டிவ் தான் நிறைய இருக்குது. சுற்றி 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 நெகட்டிவ். எனக்கும் இதே பிரச்சனைகள்லாம் வந்தது. நான் ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பித்து நாங்கள் வச்சப்போ லைக் நம்ம காம்படிட்டர்ஸாக யாருன்னு தெரியாது, ஒரு கிளாஸில் வந்து ஏதோ விழுந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்து ரிவ்யூ போடுவாங்க. நிறைய இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் இருக்கும். நான் என்ன பண்ணுவோன்னா, நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸை எப்பயுமே நாளைக்கு நீங்களாம் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறீங்கன்ற நம்பிக்கையில் சொல்கிறேன், நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வந்தால் அட்ரஸ் பண்ணுங்கள். அட்ரஸ் பண்ணி இமீடியட்டாக அவங்களுக்கு வந்து ஒன்று ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தருவேன், இல்லைன்னா அவங்கள கூப்பிட்டு பேசிட்டு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு நடக்காது, உங்களோட வருத்தத்துக்கு ரொம்ப சாரி, இனிமேல் நடக்காத மாதிரி பார்த்துக்கிறேன்றதை வந்து நம்ம மேக் ஷூர் பண்ணி அவங்கள ஹாப்பியாக அடுத்து அது நடக்காத அளவுக்கு பார்த்துக்கணுன்றது தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக என்னோடய ரெஸ்டாரண்ட்டில் நான் தான் அதை ஃபாலோ பண்ணுறேன். அதே மாதிரி உங்களுக்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறேன்னா, நாளைக்கு நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகணும் அப்படின்னா எப்பயுமே வந்து நீங்கள் வெளியே ஒரு அம்மா அப்பாவோட வெளியே போகும்போதோ இல்லை உங்கள் வீட்டுக்காரரோட வெளியே போகும்போதோ சுற்றி இருக்க பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கடையில் ஏன் இவ்வளோ கூட்டம் நிற்கிது, இந்த கடையில் ஏன் கூட்டம் இல்லை, இந்த பிஸ்னஸ் நல்லா போகுது ஏன் போகுது, இந்த பிஸ்னஸ் ஏன் நல்லா போக மாட்டேங்குது, இதெல்லாம் ஒரு கொஷின் எப்பயுமே வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த ஏஜ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரெஷியஸான டைம். இந்த வயசுலேயே நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் தீர்மானிச்சிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம நாளைக்கு வந்து ஒரு ஜென்ரேஷனை உருவாக்கும் போதும் நம்மளோட கெரியருக்கும் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான்லாம் இப்போ வந்து 36 வயது நிலை படம் பார்த்துருப்பீங்க, ஜோதிகா. ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு இப்போ 36 வயசு. நான் இப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலில் ஒரு 36 வயது நிலை ஜோதிகா மாதிரி நம்ம வந்து இந்த வயசில் பிஸ்னஸ் பண்ணி நான் வந்து உங்கள் மாதிரி ஏஜில் இருந்தப்போ ஆசைப்பட்டதெல்லாம் நிறைவேற்றிட்டுருக்கேன். எதனாலனா நான் எனக்கும் நிறைய கிரிட்டிசிசம் இதெல்லாம் வந்திருக்கு சைல்டுஹுட்லேருந்து. இதெல்லாம் உள்ளே வாங்கிட்டு நான் எதிர்த்து பேசாமல் நம்ம என்ன பண்ணி நம்ம அவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம நல்லா வர்றதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறேன். ஈவன் என்னோட பிஸ்னஸ்லேயும் என்னோட நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸை அப்படி தான் நான் அட்ரஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ மேம். ஹர்ஷிதா மேம், ஆன் த கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி ஆஸ் விமன் நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ், லைஃப் ஆஃப்டர் மேரேஜ், financial constraints. So against all these odds, as students avanga enna pannalam to take up the path of an entrepreneur? So the answer actually lies in your own question. Let me just repeat the question. Avanga solnirukanga, am I taking your attention please? I think all of you all are scattered already. Can I have your attention? Yes? Okay. So இவங்க question என்ன கேட்டிருக்காங்க, it's a very important question. It is the key of today's session. இங்க கேட்டிருக்காங்க, as students நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் to be successful women. மணி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கலாம், டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கலாம், பீப்புள் வீட்டில் டிமோட்டிவேட் பண்ணலாம். ஸோ அது எல்லாத்தையும் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணிவிட்டு how will you all be successful entrepreneurs is the question she's posed. So as students, first and foremost, we are women who are strong ladies, இல்லையா? So first and foremost, please study well, keep your grades high. First and foremost, அதில் நம்ம ஷைன் பண்ணோன்னா everything else will automatically follow. Leave out all the distracting factors. This is an age that will definitely bring in a lot of distractions, right? Like what is happening right now. I don't think most of you are paying attention. Are you all hungry? British bakery la burgers kondu vara sollama? Yeah? Okay. So yeah, please pay attention to what you are doing right now. Nalla padinga, English skills nalla valuthukonga. Global market la nama stand pannom appadina நம்மளுக்கு பேசிக்கான கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் நம்ம இருக்கிறது டயர் செகண்ட் சிட்டி. மதுரை இஸ் பேசிக்கலி அ டயர் செகண்ட் சிட்டி.
அண்ட் நம்மளோட ஸ்கில் செட்ஸை வந்து எப்படி வளர்த்துக்கிறோன்றது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தீஸ் டேஸ். நம்ம சும்மா பாலிஷாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம், வெளியில் போய் வந்து அங்கே போனாங்க நம்மளோட மதுரை லாங்குவேஜை மட்டும் வச்சுட்டு யூ கேன் நாட் சஸ்டெயின் இன் லைஃப். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆல் ஆஃப் யூ. ப்ளீஸ் கம் அப் வித் குட் கம்யூனிகேஷன் எபிலிட்டி. உங்களோட ஸ்கில் செட்ஸை நல்லா வளர்த்துக்கோங்க. பி ஸ்ட்ராங் விமன், அச்சீவ் ஃபர்ஸ்ட் இன் யோர் காலேஜ் அண்ட் எவ்ரி அதர் லேடர் வில் பி brought before you. உங்கள் அம்மா அப்பா அவங்களே வந்து they will give you a platform to showcase your talents. So basically as students the first thing they have to do right now is to enhance their skill sets. Thank you ma'am. இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப சீரியஸாக பிஸ்னஸ் அது இதுன்னு பேசியாச்சு. ஸோ ஆனால் லைட்டர் நோட் ஒரு ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்ட். சுந்தரி மேம் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஒரு பர்சனல் ஹேபிட் தட் ஹெல்ப் இன் யோர் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப். ஒரு பர்சனல் ஹேபிட் அப்படின்னா ஐ லைக் டு கீப் மை டேபிள் மை திங்ஸ் வெரி கிளியர் அண்ட் செக்ரிகேட்டட். எல்லாமே கிளியராக தனித்தனியாக இருக்கும். இந்த கிளட்டர் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு எப்போவுமே பிடிக்காது. பீங் இன் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி தட் ஹெல்ப்ஸ் இன் எவ்ரி வே. ஸோ வென் யூஆர் கிளட்டர் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது வந்து ஐடியாஸ் நமக்கு பெட்டராக உள்ள மைண்டில் போகும். நம்மளோட அந்த ப்ராக்டிக்கல் அதை பண்ணுறதுக்கான அந்த எபிலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ ஐ ஃபீல் டிசிப்ளின் இஸ் சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். யூஸிங் அ டைம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். Yeah, okay. What accomplishment you are proud of? Accomplishment அப்படின்னா as I said just last year வந்து we had a recognition and ஒரு funding grant from Tamil Nadu CM டைரக்டர் மீட் பண்ணி அந்த இதை வாங்கினோம். ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு பெருமையான விஷயம். பிகாஸ் ஆஃப்டர் லாங் ஹார்ட் ஒர்க் அப்புறம் அது வந்தது. ஒரு ஜங்க் ஃபுட் உங்களுக்கு பிடிச்சது? சாரி, ஜங்க் ஃபுட். ஜங்க் ஃபுட் வந்து ஐ லைக் சப்வே சாண்ட்விச்சஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே. ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தட் யூ மேட் ரீசென்ட்லி வித்தின் 1000 rupees. இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஓகே. என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் புக்ஸ். ஐ லைக் ரீடிங் புக்ஸ். நிறைய படிப்பேன். ஸோ இஃப் ஐ ஹேவ் சம் மணினா ஐ கோ அண்ட் இன்வெஸ்ட் ஆன் புக்ஸ். யோர் ஃபேவரட் ஸ்நாக் ஃப்ரம் யோர் ப்ராடக்ட் லைன்? என்னோட ஃபேவரட் ஸ்நாக் வந்து வி மேக் ஒரு மில்லட்ஸ் வச்சு ஒரு பிரிட்டில் ஒன்று பண்ணுறோம். இட்ஸ் லைக் சிக்கி மாதிரி. தட்ஸ் ரியலி வெரி குட். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ மேம். பிரேம்லதா மேம், ஆர் யூ ஆக்டிவ் ஆன் சோஷியல் மீடியா? கொஞ்சம் ரொம்ப கிடையாது. அது என்னென்னா சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தோன்னா நம்ம டைமை ஃபுல்லாக அது எடுத்துக்கிறோம் ரொம்ப. அதனால நான் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கேன், கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் இதுதான். Okay, would you prefer reading a book or watch a movie? Watch a movie. Okay. இப்போ ஒரு ரியாலிட்டி ஷோவில் உங்களை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது கூப்பிட்டாங்கன்னா will you participate? கண்டிப்பாக. யார் வேணான்னு சொல்லுவா, கண்டிப்பாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவேன். Okay, tell us one thing from your bucket list. கண்டிப்பாக இதை பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்குது. இதை பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம்னு சொன்னால் ஒரு விஷயம் கிடையாது, எனக்கு நிறைய இருக்குது. அதில் ஒரு விஷயம்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து இந்த ஊரில் நம்ம இப்போ மேம் சொன்ன மாதிரி மில்லட்ஸ் அது இதுன்னு நிறையா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ ஒரு கெஃபே பிஸ்னஸில் நான் ஒரு மில்லட்டில் வந்து ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுக்கணுன்றது ஒன்று பண்ணணும்னு ஒரு பாக்கெட் லிஸ்ட் வச்சுருக்கேன். அதை கூடிய சீக்கிரம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஃபுட் பிளாகர் நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறது? இர்ஃபான். பிகாஸ் இர்ஃபான் வந்து நம்ம கெஃபே ஓப்பனிங்க்கு நான் கூப்பிட்ருந்தேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ அதனால் இர்ஃபான் ஆக்சுவலாக என்ன எது இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சுன்னு நான் சொல்லிடுறேன். உங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய யூடியூப் பார்க்க பிடிக்குது, இன்ஸ்டா பார்க்க பிடிக்குது, ஃபேஸ்புக்கில் நான் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றவங்களாம் கொஞ்சம் இர்ஃபானோட இதெல்லாம் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்காரு அப்படின்றத மட்டும் பார்க்காம இந்த அளவுக்கு எப்படி ஒரு சோஷியல் மீடியாவை வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் ஆப்ஜெக்டாக எடுத்து இந்த அளவுக்கு ஒரு ரெவென்யூ மேக்கிங் பிஸ்னஸாக அவர் கொண்டு வந்திருக்காதுன்றதை வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக ஒரு யங் ஏஜில். ஸோ அதனால் எனக்கு இர்ஃபான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக, அவரை ஃபாலோ பண்ணுவேன். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. Your favorite pastry other than the one in British bakery? My favorite pastry is from Haagen-Dazs other than British bakery. Okay. A strangest thing that you have eaten? வேற யாருமே சாப்பிட்ருக்காததை நான் சாப்பிட்ருக்கேன். Probably my cooking.
உங்களோட ஒரு hidden talent. A hidden talent. A hidden talent, I'm a good spokesperson, which is not showcased till date. I was actually into soft skills training and I was not given that opportunity. I immediately got married and became an entrepreneur. So let's see, if God has that as an idea, probably I shall start that. Your favorite thing to cook? Non-vegetarian, seafood. Okay. Okay, the last and the final one. Your last impulse buy, which you felt you shouldn't have done it. My impulse buy? Okay. Clothes, of course. We all will not stop anga illa nama edavadhu paathom pidichirukku appadina we buy. So I actually got one from Myntra with the sale running. I had spent a bomb. He's here. So I should not have done that, is my personal opinion. Thank you so much to all the three panelists. I hope you have gathered some information and it will be helpful for you in your future. Thank you.